based on the request of many students, so many have requested me and also management that some orientation class relating to the how to write mains and how to prepare also mains. So first, my name is Sudarshan. I think some people were aware of me because I came previously to the current affairs class also. So one thing, just I want to give some brief introduction about me. So I have secured recently TGPSC Group 1 mains, Group 1 20th rank. 20 వచ్చింది. అది కాకుండా just recently last week I went to APPSC Group 1 interview also. Have attended APPSC Group 1 interview. So we are expecting result on 16th or 17th this July. So and I have written a UPSC mains, all those things, and I have secured All India rank 1 in NABARD exam also. So why I have saying all this is because I went through lot of struggles, and also I have learnt a lot relating to the preparation. I have experimented many styles of answer writing and many ways of making notes. I did lot of research because I want to succeed. At any cost I have to succeed and I have to give my best in the exam. What is best అనేది తెలుసుకోవాలి. ఎవరు మార్క్స్ ఎలా వేస్తారు, ఇన్ వాట్ ఈస్ ద పారామీటర్ ఫర్ గివింగ్ మార్క్స్. యూపీఎస్సీ వాళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళకేమో గ్రూప్ 1 రాదు, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న పారామీటర్స్ వేరు, ఇక్కడ ఉన్న పారామీటర్స్ వేరు. దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు స్కోర్ హైయెస్ట్ మార్క్స్, ఆ వేలో నేను చాలా రీసెర్చ్ కూడా చేశాము. సో ఐ వాంట్ టు షేర్ ఆల్ దోస్ ఇన్పుట్స్ టు ఎవ్రీ వన్, బికాస్ సిన్స్ యువర్ ఫ్రెషర్స్ I have went through some failures. From that I learned and I am able to improve myself. అటువంటి ఫెయిల్యూర్స్ మీకు రాకూడదు ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో in 2 to 3 months we are expecting TGPSC Group 1 notification also. APPSC also soon they will come. How you know this information means, recently both the states have released draft calendars. In that they explicitly mentioned about the Group 1 notifications. They want to release a notifications, but some administrative procedure is going on. Luckily for us, I feel it is lucky for every one of you, they are delaying the notification. Had that this result, TGPSC Group 1 result, they have completely given the appointments, they might have given new notification also. Luckily they haven't done that. It is beneficial because you will get some breath, some space to prepare well and write a very good answer. My point is that you all of you should get in the first attempt only. ఇక్కడ ఒకటి అటెంప్ట్లో తెచ్చుకోవాలి. ఒక అటెంప్ట్లో తెచ్చుకోలేమంటే 100% తెచ్చుకోవచ్చు, బట్ ఓన్లీ వెన్ యూ ఫాలో ఏ రైట్ డైరెక్షన్. ట్రయల్ అండ్ మెథడ్ వేసి ఫెయిల్ అయ్యి మళ్ళీ పాస్ అయ్యి అంత ఆపర్చునిటీస్ మనకు ఉండవు. దిస్ ఇస్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. మీరు ఫ్రెషర్స్ అయ్యుండొచ్చు, యూ పీపుల్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ జర్నీ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 6 months or 5 months, బట్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫ్రమ్ మెనీ ఇయర్స్ హియర్. They have already experimented relating to this Group 1 exam and they failed. Now once again they are getting ready for the exam. మనం వాళ్ళతో కంపీట్ అవ్వాలంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొన్ని లెసన్స్ నేర్చుకొని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు. మనకంత లగ్జరీ లేదు. రీజన్ ఈజ్ బికాస్ నౌ దే రిలీజ్ నోటిఫికేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ విల్ బి ఆఫ్టర్ 2 to 3 years. జస్ట్ ఇమాజిన్ 2 to 3 years వరకు మనం ఖాళీగా ఉండగలమా? ఖాళీగా అంటే జస్ట్ ఇన్ దిస్ ప్రిపరేషన్ ఫీల్డ్ కెన్ వి స్టే హియర్? ఇట్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్. మై ఒపీనియన్ ఇస్ దట్ స్టేట్ సర్వీస్ నోటిఫికేషన్ రాగానే మనం ర్యాంక్ కొట్టి వెళ్ళిపోవాలి అంతే. దెర్ ఈజ్ నో ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ గెట్టింగ్ దాట్ ర్యాంక్. దెర్ ఈజ్ సెటన్ పాత్, సెటన్ డైరెక్షన్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి కుకట్పల్లి వెళ్ళాలంటే ఒక రోడ్డు ఉంటుంది, అదే రోడ్లో వెళ్తేనే వస్తుంది మ్యాక్సిమం. ఆ రోడ్ మనం తెలుసుకోవాలి వే. ఇప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్స్ ఉంది కాబట్టి ఈజీ అయింది. అది లేనప్పుడు అటు వెళ్ళి చివరికి ఎప్పుడు రీచ్ అవుతామో తెలియదు. మనకంటే ముందు ఎవడో రీచ్ అయిపోయి ఉంటాడు అక్కడికి, మనకు ఆ జాబ్ రాదు. నా పాయింట్ ఏంటంటే ప్రిపరేషన్ అవ్వడం ఒక వ్యక్తి. ఇప్పుడు మనకి బుక్స్ ఉంటాయి, ఆల్ దీస్ బుక్స్ ఎవ్రీ వన్ సీ. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ స్టేట్ సర్వీసెస్ Group 1 and Group 2, దేర్ వేర్ సెటన్ లిమిటెడ్ టెక్స్ట్ బుక్స్. పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్ చదవాలని ఉంటుంది, ఎవ్రీ వన్ విల్ రీడ్ ద సేమ్ లక్ష్మీకాంత్, బట్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ గెట్టింగ్ ర్యాంక్స్? వై వాట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్? వై పీపుల్ ఆర్ ఫెయిలింగ్? ఎందుకు పీపుల్ ఫెయిల్ అవుతారో తెలుసుకోవడం వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే మనం ఫెయిల్ అవుతాం. ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు న్యూస్ పేపర్స్లో మనం ఏదైనా ఇన్సిడెంట్స్ చూస్తాం. సో అండ్ సో సైబర్ క్రైమ్ అయింది, వాళ్ళు వినకపోతే ఇలా జరిగింది, సో అండ్ సో ఏరియాలో ఇటువంటి క్రైమ్ దొంగతనం జరుగుతుంది, జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్తారు. మనకు చెప్తారు మీ పిక్ పాకెటింగ్ జరుగుతుంది, మెట్రోలో జాగ్రత్తగా ఉండండి అనేసి. ఆ జాగ్రత్తలు తెలియకపోతే మనము వాళ్ళని కొంచెం నెగ్లిజెంట్గా ఉంటాము, పర్సో మనీ లాస్ అవుతాం మనం.
అలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఎవరైతే ఆల్రెడీ దెబ్బతిన్నారో వాళ్ళ దగ్గర చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. సో మేము ఇలా చెప్తాం, జాగ్రత్తగా ఉండండి, పిక్ పాకెటింగ్ జరుగుతుంది, ఆ వేళ అలా వెళ్ళొద్దని చెప్తుంటాం అనమాట. సో అలా మీరు జాగ్రత్తగా వెళ్తే ఫాస్ట్గా రీచ్ అవుతారు గోల్. దట్ ఈస్ మై పాయింట్. వాట్ ఎవర్ దాట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ విజ్డమ్ దట్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ దిస్ హోల్ ప్రిపరేషన్ విచ్ లెడ్ టు మై సక్సెస్. నేను బోత్ స్టేట్స్లో, ఐ మీన్ తెలంగాణ గ్రూప్ 120 వచ్చింది, ఏపీఎస్సీ కూడా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను. దే డిక్లేర్ ద రిజల్ట్స్ సూన్ ఆల్సో. ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఐ విల్ గెట్ ఎ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్. బికాస్ నా ప్రిపరేషన్ ఐ పర్సనల్లీ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ అలైన్డ్ విత్ ద డిమాండ్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్. వాళ్ళు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో, వాళ్ళకి ఏదైతే ఆన్సర్స్ కావాలో, ఏ డైరెక్షన్లో కావాలో ఆ విధంగా ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నాను. ఇన్ టీజీపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఐ గాట్ మోర్ దెన్ 100 మార్క్స్. వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ గెట్ మోర్ దెన్ 100 మార్క్స్. ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ గెటింగ్ వెరీ గుడ్ స్కోర్ ఈస్ బికాస్ వాళ్ళకి ఏదైతే సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తెలుసుకోగలిగాను చాలా వరకు నేను. నౌ దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ మీ. ఒక అలైన్ పాత్ వెళ్తున్నాను, దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ మీ. సో దాట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే, అండ్ వాట్ ఎవర్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్, ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్స్, టిప్స్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఐ వాంట్ టు షేర్. అందులోనూ ఫ్రెషర్స్కే, బిగినర్స్కే ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు ఇటువంటి తప్పులు రిపీట్ చేయకూడదు. సో దాట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్, వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈస్ నెక్స్ట్ 2 years డెడికేటెడ్గా, కన్సిస్టెంట్గా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 2 years డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేయాలి. వై నెక్స్ట్ 2 years ఎందుకు చెప్తున్నారు? రీజన్ ఏంటంటే, స్టార్టింగ్లో మన దగ్గర ఎనర్జీ చాలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు వచ్చేటప్పుడు ఏమనుకొని ఉంటారు, 1 year ఏదో ఉంటుంది, విత్ ఇన్ 1 year నేను కింగ్ అయిపోతాను, ఒక సినిమాలో ఉంటుంది, రాజేంద్ర ప్రసాద్ డైలాగ్. అదే అభిప్రాయంతో వస్తారు. నేను ప్రిపరేషన్ ఫీల్డ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అలానే ఉంటుంది. ఇంకో 1 yearలో కింగ్ అవుతాను, ఊర్లో వీడి పని వాడి పని అన్నీ చెప్తాను అనేసి ఉంటుంది. ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అలానే ఇస్తారు మనకి హైపు. ఇంట్లో ఫ్రెండ్స్ కూడా వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే ఏమంటే మా వాడు సివిల్స్ గ్రూప్స్ డెప్యూటీ కలెక్టర్ అయ్యి ఇంటికి తిరిగి వస్తారని చెప్తుంటారు. ఒక 3-4 years అయిపోయినాక డల్ అయిపోతుంటారు. ఇంకా మా వాడే వాడు ఉన్నాడు, వాడు ఎక్కడో చోటు ఉన్నాడు, హ్యాపీ, ఇప్పటికైతే పర్లేదని చెప్తారు. అటువంటి సిచ్యువేషన్కి మనం వెళ్ళకూడదు. నిజంగానే విత్ ఇన్ 1 year కింగ్ అవ్వాలి అంటే వాడికి వచ్చినట్టు అదృష్టం కోసం వెయిట్ చేయకూడదు. మనం ఆ సినిమా చూస్తే, అది సినిమా పేరేంటి, అది ఏదో రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఉంటుంది సినిమాది, విత్ ఇన్ 1 year కింగ్ అయిపోతాను అనేసి అంటుంటాడు కదా. అతను ఎంతసేపు బాబుమోహన్ దగ్గర చూపించుకొని అదృష్టం జాతకాలు చూపించుకొని బతికేస్తుంటాడు. కానీ తర్వాత హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే చివరికి అతను సక్సెస్ వస్తుంది. రావు గోపాలరావు ఉంటాడు అందులో. లేదు, రావు గోపాలరావు అతను. సో ఓకే, అట్లా ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే వస్తుంది నా ఒపీనియన్. మీ దగ్గర అందరి దగ్గర టాలెంట్ ఉంటుంది, ఆ టాలెంట్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవడంలో చాలామంది ఫెయిల్ అయిపోతారు. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతారంటే అది వాళ్ళ తప్పు కాదు, దట్స్ నాట్ యువర్ మిస్టేక్. ద మేజర్ మిస్టేక్ ఎక్కడ వస్తుందంటే సరైన డైరెక్షన్ లేకపోవడం. దిస్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ హార్డ్ వర్క్, హ్యావింగ్ ఏ రైట్ డైరెక్షన్ అండ్ గుడ్ మైండ్ సెట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, గుడ్ మైండ్ సెట్. రైట్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి. ఎలాగైనా నాకే సక్సెస్ రావాలి, ఇమ్మీడియట్గా తెచ్చుకోవాలి, నా గోల్ నేను రీచ్ అవ్వాలి, దానికి ఎంతైనా కష్టపడతాను. ఐఎమ్ రెడీ టు గో ఎనీ ఎక్స్టెంట్. 12 hours చదివితే వస్తుందంటే నేను 12 hours చదువుతాను. నేను 14 hours చదివితే వస్తే 14 hours వస్తుంది ఇస్తాను నేను. సో అది ఆ డెడికేషన్, ఆ మైండ్ సెట్, దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ మైండ్ సెట్ అందరూ మెయింటైన్ చేయండి. సో అది ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ చెప్తాను. సో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం క్లాసు. సో ఫస్ట్ ప్రిలిమ్, ఆల్రెడీ ఫ్యూ క్లాసెస్ వేర్ కంప్లీటెడ్, ఫ్యూ సబ్జెక్ట్స్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఐ థింక్ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ హ్యాస్ బీన్, క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ నో ద సిలబస్ ఆల్సో. మీ అందరి దగ్గర సిలబస్ కాపీ ఉందా? సిలబస్ కాపీస్ ఉన్నాయి కదా మీ అందరి దగ్గర. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇన్ స్టేట్ సర్వీస్ కమిషన్స్ దే విల్ రెస్ట్రిక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ టు ఓన్లీ సిలబస్. వాళ్ళ సిలబస్ క్రాస్ చేసి వెళ్ళరు. సిలబస్ని మీరు బై హార్ట్ చేసేయాలి. సిలబస్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ బై హార్ట్ చేయాలి, కాబట్టి సిలబస్ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. మనం ఫస్ట్ ఆ డిఫరెన్స్ అనేది అర్థం చేసుకోవడం వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఖచ్చితంగా అందరు నోట్స్ రాసుకోండి, దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పింది ఖచ్చితంగా మర్చిపోతారు, కొంతమంది వినరు కూడా, అది వేరే విషయం. సో మీరు రాసుకుంటే అట్లీస్ట్ మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడైనా చూసుకుంటారు. సో ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ప్లీజ్ మేక్ దిస్ టేబుల్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్, ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్ నేచర్. యూ నో ఆల్ దోస్ థింగ్స్, బట్ స్టిల్ నోట్ డౌన్. ఒకటి, హ్యావ్ ఏ మైండ్ సెట్. ఇన్ మైండ్ సెట్ అంటే ఎలా ఉండాలి మైండ్ సెట్ అంటే, నాకు అన్నీ తెలుసు అనే మైండ్ సెట్తో మాత్రం ఉండకండి. మీరు నేర్చుకోరు. నాకు తెలుసు అని ఎప్పుడైతే మీ మైండ్ అనిపిస్తుందో, దెన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ స్టాప్స్, యూ స్టార్ట్స్ ఫెయిలింగ్. ఇక్కడ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ గ్రూప్స్ కానీ యూపీఎస్సీ ఉంటుంది అనంతం. మీరు 100 ప్రిపేర్ అవ్వండి, వాడు 101 క్వశ్చన్ తీసుకొస్తాడు మీకు తెలియంది. తెలుసు అనే మైండ్ సెట్ తీసేయండి, ఆ యుగో వద్దు.
ఇంజనీరింగ్లోనో కాలేజ్లో మీరు ఉన్నప్పుడు మీరు లిమిటెడ్గా అందులో నుంచి వస్తే కాబట్టి తెలుసు అని ఉంటుంది, ఎవరికేం తెలియదు. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే హియర్ నో వన్ ఈజ్ టాపర్, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. కాలేజ్లో మీరు టాపర్ అయి ఉండొచ్చు. ఐ హావ్ సీన్ మెనీ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఐఐటీస్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామ్. బెస్ట్ డిగ్రీ కాలేజ్ లైక్ జేఎన్వి, డియూ, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ, దే హ్యావ్ ఆల్సో ఫెయిల్డ్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామ్స్. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతారంటే ద మైండ్ సెట్ ఇష్యూ. నేనే తోపు, నన్ను మించిన వాడు ఎవరు లేడు అనుకుంటాడు. దట్స్ నాట్ ట్రూ. మా ఫ్రెండ్స్ ఒక అతను గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 2 అన్నీ ఫెయిల్ అయ్యాడు. యూపీఎస్సీలో టాప్ ర్యాంక్ వచ్చింది తనకి. ఈజ్ ఫ్రమ్ ఏ వెరీ నార్మల్ కాలేజ్, మహావీర ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. సో నార్మల్ చిన్న చిన్న కాలేజ్లో వచ్చి టాప్ ర్యాంక్స్ అచీవ్ చేసాం. హియర్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్. యు ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ఎ ఫ్రెష్ సబ్జెక్ట్ అండ్ స్టార్టింగ్ టు లెర్న్ హియర్. అందరు కొత్తే. ఎవరైతే కష్టపడతారో, ఎవరైతే కరెక్ట్ పాత్ పెంచుకొని కష్టపడతారో వాళ్ళకే వస్తుంది సక్సెస్. ఆన్సర్ రైటింగ్ అందరూ రాయగలరు, రాయలేని వాళ్ళు లేరు. మీరు రాయలేకపోతున్నారంటే మీకు ఏదో వీక్నెస్ ఉంది, ఆ వీక్నెస్ని కరెక్ట్ చేసుకోవట్లేదు. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. చేయలేననేది కాదు, మీరేదో చేయలేకపోతున్నారో దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవట్లేదు. యు ఆర్ నాట్ రెక్టిఫైయింగ్ యువర్ మిస్టేక్స్. ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది మన మిస్టేక్స్ ఏమో తెలుసుకోవాలి, దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. మిస్టేక్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ యూస్ టు స్టార్ట్ రైటింగ్. సపోజ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాదనుకోండి, మీరు రాస్తేనే మీకు తెలుస్తుంది మీ మిస్టేక్ ఏందనేది. సో ఇక్కడ నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నాకు అన్నీ తెలుసు అని మాత్రం అనుకోకండి. ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఆ మైండ్ సెట్ని వదిలేసేయండి. సో దిస్ ఈజ్ ఎ డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్. సో దెర్ ఈజ్ ఎ సెటన్ డిఫరెన్స్ బికాస్ యూ షుడ్ నో ద అప్రోచ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. ఆబ్జెక్ట్కి ఒక విధంగా అప్రోచ్ ఉంటుంది, డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్స్కి డిఫరెంట్ అప్రోచ్ ఉంటుంది. కొంతమంది ఆబ్జెక్టివ్లో స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు, కొంతమంది డిస్క్రిప్టివ్లో స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు. ఎందుకంటే దీనికి కావాల్సిన స్కిల్ సెట్ వేరు, దీనికి కావాల్సిన స్కిల్ సెట్ వేరు. వీ హ్యావ్ టు గెయిన్ బోత్ ద స్కిల్ సెట్స్ టు సక్సీడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ దట్ రియల్ కాంపిటీషన్ లైస్ ఇన్ ద మెయిన్స్. ఇక్కడే రియల్ కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు మాస్టర్ మోర్ స్కిల్స్, హై నాలెడ్జ్ అనేది ఇక్కడ మనం గెయిన్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ప్రిలిమ్స్ క్రాస్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ గేట్ క్రాస్ అయితేనే మనకి ఎంట్రీ వస్తుంది. ఎంట్రీ పాస్ వస్తేనే కదా మెయిన్స్ రాసేది. సో యూ హ్యావ్ టు అట్లీస్ట్ ప్రిలిమ్స్లో కొంచెం రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది, కానీ ఇన్ మెయిన్స్ దెర్ ఈస్ నో రిలాక్సేషన్. యూ హ్యావ్ టు మాస్టర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఎక్స్పర్ట్. సో దట్ ఈస్ వై మెయిన్స్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఒకటే ఎగ్జాంపుల్, టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మొన్న రాసిన వాళ్ళు 4 lakh people have written the exam, but only 31,000 have qualified for the mains. So ఈ 31,000లో ఓన్లీ 563 are going to get the appointments. సో దిస్ ఇస్ ద రియల్ ఏరియా వేర్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మోర్. కానీ అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడే ఫోకస్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఎంతసేపు ప్రిలిమ్స్ ఫ్యాక్ట్స్ మళ్ళీ చదువుతుంటాం. దట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ అప్రోచ్. చిన్నప్పటి నుంచి ఈ కొన్ని ఈవెన్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దాట్ ఐ హ్యావ్ ఫేస్డ్, దాని నుంచి నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పిందనమాట. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, వాట్ ఎవర్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వీఆర్ కేమ్ ఫ్రమ్, సపోజ్ భాష్యం కానీ ఏమైనా స్కూల్స్ నుంచి మనం ఏదైతే వస్తాం, మనం బట్టి కొట్టించడం బాగా అలవాటు. బుక్ ఇస్తారు, దీన్ని బై హార్ట్ చేయండి, ఎగ్జామ్లో 100 వస్తాయని చెప్తారు. మ్యాథ్స్లో కూడా ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తే ముందే చెప్పేస్తారు. దేర్ ఈజ్ నో క్రియేటివ్ థింకింగ్, దేర్ ఈజ్ నో అనలిటికల్. మనం ఓన్గా ఒక లెటర్ కూడా రాయలేం. ఫ్యాక్ట్, వేరే వాళ్ళు లెటర్ రాస్తే అందులో పేరు మార్చి మనం కాపీ పేస్ట్ చేస్తాం. వాడు ఏదైతే మనం అదే చేస్తాం, మ్యాథ్స్ ఇస్తాం కాపీ పేస్ట్. సో అది వర్కౌట్ అవ్వదు కదా. ఇక్కడ ఓన్గా ఇప్పటివరకు ఎంతమంది ఆన్సర్స్ రాశారు? ఇప్పుడు ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశారా? లేదా వదిలేసేయండి, లీవ్ అబౌట్ దిస్ ఫీల్డ్ టిల్ వాట్ ఎవర్ 21 years టిల్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్. ఎప్పుడైనా ఓన్గా ఒక పేజ్ రాశారా? ఏమైనా కంప్లీట్ పేజ్ ఎప్పుడైనా ఓన్గా ఏమైనా రాశారా? వెరీ ఫ్యూ. ఒక పేజే రాయలేం. ఇక్కడ ఒక్కొక్క బుక్లెట్లు 45 పేజీలు ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఎ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్. మళ్ళీ వేరే వాడికంటే మనం బాగా రాయాలి. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దట్ ఇన్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వీ నెవర్ ట్రైన్డ్ మనం ఎప్పుడు ట్రైన్ అవ్వలేదు టు రైట్ ఏ క్రియేటివ్ అండ్ అనలిటికల్ ఆన్సర్స్. మనకి ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే, బుక్స్ ఉంటాయి, జేఎన్టీ సపోజ్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తుంటే జేఎన్టీ బుక్లెట్ ఇస్తారు, ఇందులోంచి క్వశ్చన్లు వస్తాయి, ఇదే బై హార్ట్ చేయండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాయండి అని చెప్తాడు. అక్కడ ఉండే ఎవాల్యుయేటర్స్ ఆన్సర్ కూడా చదవడు. వీడు ఎలా సోదే రాస్తుంటాడు, ఇది చదివితే నాకు తలనొప్పి వస్తుంది, రైటింగ్ బాగుందా, కొంచెం ఎక్కువ మార్కులేసి పంపించేస్తారు. దాట్ ఈస్ ద సిస్టమ్. అండ్ మ్యాథ్స్ చేసేవాడు అసలు ఇంకా ఇవి కూడా రాడు. అసలుకి స్టెప్స్ చక్క రాస్తాడు. ఫస్టే ఆన్సర్ తెలుసుంటుంది. ఆ ఆన్సర్కి స్టెప్స్ ఫ్రేమ్ చేసి ఏదో ఒక స్టెప్స్ రాసి చివరిలో ఆన్సర్ రాస్తాడు. ఒక ఫామ్లో బట్టి కొడతాం, ఒక ఆన్సర్ బట్టి కొట్టుకెళ్తాం, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్సర్ రాసి వస్తాం. అది దట్ డజంట్ గివ్ మార్క్స్ హియర్. దిస్ ఏ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్. మీకు కావాల్సిన అప్రోచ్ కూడా వేరుంటుంది. సో అందుకని మీకు మెయిన్స్ కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని మనం గెయిన్ చేసుకోవాలి.
సో మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో మనం ఫ్యాక్ట్స్ డ్రివన్ అయి ఉంటాం, ఇక్కడ అనలిటికల్ డ్రివన్ వస్తుంది. ఆ మైండ్ సెట్లో ఆ అప్రోచ్లో చేంజ్ రావాలి మనకి. అది ఎలా చేంజ్ రావాలని చెప్తాను, బట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్యాక్ట్స్లా బట్టి కొట్టడానికి ట్రై చేయకూడదు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్. సో సెకండ్ ఈస్ టెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. సో హియర్ మోస్ట్లీ దే విల్ టెస్ట్ ఫ్యాక్ట్స్. హియర్ టెస్టింగ్ అండర్స్టాండింగ్. Testing understanding. So what is meant by understanding? So this is, suppose just imagine, nowadays they're asking analytical questions. If you see even the question papers, no more they're asking what were the features of the what is meant by financial inclusion, what are the features of the financial inclusion. They are not asking, even though they ask, that is the first question, one sub question, rest is they're trying to connect with some issue, analytical questions. So suppose here, so I hope everyone know financial inclusion. Financial inclusion ante enti? ఏదో ఒక పాయింట్ చెప్పండి పర్లేదు. ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అంటే అసలు ఎప్పుడు వినలేదు ఈ పదం. అసలుకి ఏంటి ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అంటే? అసలు ఏదో ఒకటి, ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉన్న ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ సరిపోద్దా అందరితో? బ్యాంక్ అకౌంట్, ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్కి లాంచ్ చేసిన స్కీమ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద స్కీమ్ టు గివ్ మోర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ టు ఇన్ రూరల్, ఎస్పెషల్ రూరల్ ఏరియాస్? జన్ధన్ యోజన. సో జన్ధన్ యోజనలో first primary target is that giving a bank account. So first we should know here what is financial inclusion. So one is bank account. ఎవరికైనా జన్ధన్ అకౌంట్ ఉందా? నాకు తెలిసి ఇక్కడ అందరికి ఉంటుంది, మీకు తెలియదు అంతే. మీరు ఉన్నా లేకపోయినా మన పేరు మీద అందరికి ఓపెన్ చేస్తారు. ఆ విధంగానే 50 crores బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. చాలామందికి అకౌంట్స్ ఇచ్చారు. అందులో ఫీచర్స్ ఎవరైనా చెప్పగలరా? బ్యాంక్ అకౌంట్ కాకుండా వీళ్ళు ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఇచ్చారు. విన్నా? జన్ధన్ గురించి స్కీమ్ చదివారా? హ్యావ్ ఎనీవన్ రెడ్ జన్ధన్ స్కీమ్? అందులో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉంటాయి? ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇంటూ ఆధార్, కొన్ని స్పెషల్ బెనిఫిట్స్ ఇచ్చారు అందులో. జన్ధన్ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. జీరో అకౌంట్ కాకుండా ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీస్ 10,000 రూపీస్, యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ 1 lakh రూపీస్, ఇట్లా ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ ఇచ్చారు జన్ధన్ అకౌంట్. ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. Financial inclusion is multi-dimensional, that includes bank account, loans, insurance, mutual funds, ఇంకేదైనా వయా ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఏది ప్రొవైడ్ చేసినా దట్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్. సపోజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది, లోన్ ఇవ్వకపోతే వేస్ట్ కదా, ఇంకెందుకు నాకు లోన్ ఇవ్వకపోతే వేస్ట్. ఇంకా లోన్ ఎందుకంటే వాళ్ళు మనీ లెండర్స్కి వెళ్ళి హై ఇంట్రెస్ట్ మీద లోన్స్ తెచ్చుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ దెమ్. సో గవర్నమెంట్ షుడ్, బ్యాంక్ షుడ్ ప్రొవైడ్ లోన్స్ ఆల్సో అట్ అఫోర్డబుల్, ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీస్, ఇలా అన్నీ కలిపితేనే ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ మీద మీకు అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడే. అసలు ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అంటే ఏందో మీకు కరెక్ట్గా తెలిసినప్పుడే ఈ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. ఇంతకుముందు ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ప్రీవియస్లీ, బట్ నాట్ నౌ. మీరు జస్ట్ ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ అనుకున్నారంటే ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ రాయలేరు. ఇప్పుడు దీనివల్ల పోవర్టీని మనం ఎలా ఎరాడికేట్ చేయొచ్చు? ఏమైనా ఒక్క పాయింట్ అని చెప్పగలరా? ఐ మీన్ జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్. ఇలానే వస్తున్నాయి క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ కెన్ ఓపెన్ అండ్ సీ ద క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆల్సో. ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ వస్తే పోవర్టీ నుంచి ఎలా బయటపడతారు? పర్లే ఓపెన్గా చెప్పవచ్చు. ఐ మీన్ ఒకటి అనలిటికల్ మైండ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఆలోచించినప్పుడే వస్తుంది. మీ బ్రెయిన్ మీరు అంటే లింక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటే పోవర్టీ నుంచి బయటపడగలుగుతారా? ఒక లోన్ వస్తే పోవర్టీ నుంచి ఎలా బయటపడతారు వాళ్ళు? ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీస్ వస్తే పోవర్టీ నుంచి ఎలా బయటపడతారు వాళ్ళు? సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా వస్తుంది? లోన్. సో ఒక లోన్ వచ్చిందంటే దెన్ దే కెన్ స్టార్ట్ దేర్ ఓన్ బిజినెస్. వన్స్ దే స్టార్ట్ బిజినెస్ దే విల్ ఎర్న్ ఇన్కమ్. సో ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరిగితే పోవర్టీ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు, పోవర్టీ తగ్గిపోతుంది ఇండియాలో. ఈ విధంగా లింక్ చేస్తూ అండర్స్టాండింగ్ రావాలి. సపోజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ పిఎం కిసాన్, సో లేదా రైతు బంధు స్కీమ్ ఉంది, అది ఎవరికి వస్తుంది? బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటేనే కదా డబ్బులు పడేది. ఐ హ్యావ్ ల్యాండ్ బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ బ్యాంక్ అకౌంట్, ఐ డోంట్ రిసీవ్ ఎనీ మనీ. ఇప్పుడు ఫ్రీ ఎల్పిజి ఇస్తున్నారు ఏపీలో, వాళ్ళకి ఎలా ఇస్తారు? లేదా తెలంగాణలో 500 రూపీస్కి ఇస్తున్నారు ఎల్పిజి స్కీమ్.
గ్యాస్ ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ మనం గ్యాస్ కొనుక్కుంటే ఆ సబ్సిడీ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు మన అకౌంట్లో క్రెడిట్ చేస్తారు. అలా రావాలంటే అకౌంట్ ఉండాలి కదా. సో అకౌంట్ ఉంటే దే విల్ గెట్ సమ్ ఇన్కమ్, సమ్ స్కీమ్స్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో. సో పిఎం స్వానిధి అని ఒక స్కీమ్ ఉంది, ఉన్నారు ఎవరైనా పిఎం స్వానిధి. స్ట్రీట్ వెండర్స్, లోన్స్ టు ద స్ట్రీట్ వెండర్స్. ఇప్పుడు స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఉన్నారు, తను ఈరోజు వెజిటేబుల్ అమ్మేవాడు అనుకుందాం. సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఆ వెజిటేబుల్స్ కొనుక్కోవాలి, ఒక బండి కొనుక్కోవాలంటే దానికి డబ్బులు కావాలి వాళ్ళ దగ్గర. మీరు నమ్మరు, వాళ్ళ దగ్గర ఆ డబ్బులు కూడా ఉండవు. ఒక 5,000 ఉంటే వాడు ఒక వెజిటేబుల్ షాప్ పెట్టుకోవాలని కూడా అనుకుంటాడు, అట్లీస్ట్ బండి మీదనే పెట్టుకుందాం అనుకుంటారు. ఆ 5,000 కూడా ఉండవు వాళ్ళ దగ్గర. గవర్నమెంట్ లోన్ ద్వారా 5,000 ఇస్తే వాళ్ళు ఆ బండి పెట్టుకుంటారు. అవి అమ్ముడిపోయినాక మళ్ళీ ఇంకొన్ని వెజిటేబుల్స్ కొనుక్కొచ్చుకుంటారు వాళ్ళు. అలా వాళ్ళ బిజినెస్ రన్ అవుతుంది. సో అలాగా. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్, దిస్ ఈజ్ వాట్ అండర్స్టాండింగ్. ఎవరికైతే ఈ అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్ అవుతుందో వాళ్ళు క్వాలిటీ ఆన్సర్స్ రాస్తారు. వాళ్ళు ఇది ఎలాగ ఆన్సర్ ఫార్మాట్కి తీసుకెళ్ళాలనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. దానికంటే ముందు నేను మీకు చెప్పాలనుకునేది ఏంటంటే బిల్డ్ అండర్స్టాండింగ్. బిల్డ్ అండర్స్టాండింగ్, అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండాలి. ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్స్ క్వశ్చన్స్ రావు, దాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే విల్ టెస్ట్ ద అండర్స్టాండింగ్. అదే ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్ దే విల్ ఆస్క్ పిఎం జన్ధన్ యోజన. ఈ జన్ధన్ యోజన యొక్క స్పెషల్ బెనిఫిట్స్ ఏముంటాయి? దే విల్ గివ్ సమ్ పాయింట్స్, 5,000 రూపీస్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, 10,000 రూపీస్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, సో ఆన్ ఇస్తారు. అందులో మనం ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దేర్ మేజర్లీ యూ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ అండర్స్టాండింగ్. చాలామంది ఎక్కువ ఫ్యాక్ట్స్ మీదే ఫోకస్ చేస్తారు చదువుకునేటప్పుడు, అండర్స్టాండింగ్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ మై ఫ్రెండ్స్, బికాస్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అలా ట్రైన్ అయి ఉంటుంది. నేను మెయిన్స్ మంచి ఆన్సర్ రాలేకపోతున్నాను, నాకు పాయింట్స్ జనరేట్ చేయట్లేదంటే ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ లైస్ ఇన్ దేర్ థింకింగ్. వాళ్ళు ఆ డైమెన్షన్లో అసలు ఆలోచించరు, ఓహో ఇలా కూడా ఉంటుందా అనేసి. కానీ వన్స్ యూ ట్రైన్ యువర్ మైండ్ యూ కెన్ రైట్ డెఫినెట్లీ. ఏదో ఉంటుంది కదా, లీడర్స్ ఆర్ నాట్ బోర్న్, దే ఆర్ ట్రైన్డ్ అనేసి. అప్లికబుల్ హియర్ ఆల్సో. టాపర్స్ ఆర్ నాట్ బోర్న్, వాళ్ళు ఏమి బై బిల్ట్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ద పుట్టర్ వాళ్ళు. ఆ విధంగా ట్రైన్ అవుతారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు నేను కూడా ఎంతో నేర్చుకొని డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ రాసినప్పుడు నేను ఈ స్టేజ్కి రాగలిగాను. నేను అనేది ఏంటంటే మీరు ఆ మిస్టేక్స్ చేయకూడదు. యూ పీపుల్ షుడ్ నాట్ కమిట్ దోస్ మిస్టేక్స్. ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక అరే ఇట్లా కాదు ఇంకో విధంగా రాస్తుంటే బాగుండేది అని అంటున్నారు వాళ్ళు. ఎందుకు అవన్నీ? ఏదో ఉంటుంది కదా, ఇల్లు కాలేక ఆకులు పట్టుకోవడమే అన్నట్టు ఉంటుంది. మొత్తం అయిపోయినాక ఏం చేస్తావు? ఎగ్జామ్ అయిపోద్ది, మళ్ళీ ఆపర్చునిటీ రాదు. ఈరోజు ఎవరైతే మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ అండ్ దేర్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. ఈరోజు హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగా రాయాల్సింది, ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ ఇదా, ఓహో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఫిల్అప్ చేయాలా నేను అనేది ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు. పోస్ట్ మార్టమ్ అనాలిసిస్ డజంట్ గివ్ మార్క్స్. ఆపర్చునిటీ పోయింది, దే హ్యావ్ లాస్ దట్ ఆపర్చునిటీ. మనం ఉన్న వాళ్ళైనా అట్లీస్ట్ మనం ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళు చేసిన మిస్టేక్స్ మనం రిపీట్ చేయకూడదు. మనకే టాప్ ర్యాంక్ రావాలి, అది మర్చిపోవద్దు. మనకే టాప్ ర్యాంక్ రావాలి. సో ఇది చెప్పే ముందు ఒక్క పాయింట్ చెప్దాం అనుకున్నాను, అది మర్చిపోయాను యాక్చువల్లీ. అసలు ఏంటి గ్రూప్ 1 ఎందుకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి మనం? వై వీ షుడ్ ప్రిపేర్ గ్రూప్ 1? వాట్ ఈస్ దాట్ మచ్ గ్రేట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ 1 అని మనం ఆలోచించాలి డెఫినెట్గా. చాలామందికి తెలియదు కూడా, అందుకని కొంచెం చిన్న నెగ్లెక్ట్ కూడా ఉంటుంది. నా దృష్టిలో గ్రూప్ 1 జాబ్స్ ఆర్ ద టాప్ 1% జాబ్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. మీరు కానీ ఇది గ్రూప్ 1 జాబ్ తెచ్చుకున్నారంటే డైరెక్ట్ 1%కి వెళ్ళిపోయినట్టే. టోటల్ లైఫే మారిపోతుంది, మొత్తం కంప్లీట్ లైఫ్ చేంజ్ వస్తుంది. మీకంటూ కార్ వస్తుంది, డ్రైవర్ వస్తాడు, మంచి వైఫ్ వస్తుంది, మంచి హస్బెండ్ వస్తారు, సో మంచి ఇల్లు వస్తుంది. ఇదంటే కొత్త ఇల్లు, కొత్త కారు, అదిరిందయా, అదే సిచ్యువేషన్స్కి మీరు వెళ్ళిపోతారు డెఫినెట్లీ. సో అనేది కాదు, జస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ దట్. ఎందుకు అది గ్రేట్ అంటే మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే, సో మేజర్ పోస్ట్ మనం చూసామంటే డిప్యూటీ కలెక్టర్, అంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఇవన్నీ, డిఎస్పి, సిటిఓ, ఆర్టీఓ, మున్సిపల్ కమిషనర్, సో ఫ్యూ అదర్ పోస్ట్ చాలా ఉన్నాయి. అది చూస్తే దగ్గర 17 to 18 పోస్ట్ అనేది ఉంటాయి. మీకు ఎవరీ నోటిఫికేషన్ దే విల్ మెన్షన్. బట్ జస్ట్ వై ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ దిస్ ఇస్ బికాస్ డెప్యూటీ కలెక్టర్ యూ విల్ బికేమ్ ఐఏఎస్ ఇన్ 8 to 10 years. 8 to 10 yearsలో మీరు ఐఏఎస్, హోమ్ క్యాడర్, ఇక్కడ ఐపీఎస్ అయిపోతారు. వీళ్ళల్లో కూడా కొంతమంది నాన్ క్యాడర్ ఐఏఎస్ అవుతారు, బట్ ఎవరీ అవుట్ ఆఫ్ 20 పోస్ట్ ఒకరికే వస్తుంది. సో వీళ్ళందరికీ రాదు, బట్ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆల్ ఇండియా సర్వీస్కి మారడానికి. దిస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ జాబ్ ఐఏఎస్ అనేది మొత్తం ఇండియా వైడ్. ప్లస్ ఇప్పుడు మీరు ఐఏఎస్ వచ్చింది యూపీ క్యాడరో లేకపోతే వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంటే
ఎవ్వడు మనల్ని గుర్తు కూడా పెట్టాడు, అక్కడ అసలు పట్టించుకోరు మనల్ని. ఫస్ట్ విషయం, నువ్వేం చేద్దామని నేను చేయలేవు, ఎంత కష్టపడి చేసినా కూడా రికగ్నిషన్ రాదు. ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ జాబ్ కోసం ఏదో మనం వచ్చేది, వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటంటే సోషల్ ప్రెస్టేజ్ కానీ సోషల్ స్టేటస్, మనం అంటూ ప్రజలకు ఏమైనా చేయాలని ఉంటుంది. వాళ్ళకి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎంత చేసినా మనకు హ్యాపీనెస్ రాదు. మన ఫ్రెండ్కి హెల్ప్ చేస్తే వేరు, స్ట్రేంజర్ ఎవరో వచ్చి హెల్ప్ పడితే అతనికి చేయడం వేరు. వెన్ ఎవర్ వీ డూ హెల్ప్ టు అవర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ వీ ఫీల్ మోర్ సాటిస్ఫైడ్. దాట్ ఆపర్చునిటీ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ దిస్. డెప్యూటీ కలెక్టర్ డిఎస్పీ వచ్చినప్పుడు మన స్టేట్లో మన ప్రజలకి మనం హెల్ప్ చేయగలుగుతాం. ప్లస్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, మన డిస్ట్రిక్ట్స్లోనే పక్క డిస్ట్రిక్ట్ మహబూబ్ నగర్ లేదా ఇక్కడ నియర్ బై డిస్ట్రిక్ట్లోనే వర్క్ చేస్తూ, మన హైదరాబాద్లోనే వర్క్ చేస్తూ హ్యాపీ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు. క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ వెరీ హై ఉంటుంది మీకు, వెరీ హై అంటే వెరీ హై క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. ఇంకా ప్రైవేట్ సెక్టర్ వాటిలో ఉన్న కాంపిటీషన్, సపోజ్ ఎప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు ఉంటుందో, అంటే ఐఎమ్ నాట్ నెగిటివ్ అబౌట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ, బట్ ద ప్రెజెంట్ ట్రెండ్స్ ఎస్పెషల్లీ విత్ ద అరైవల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా అనలిటిక్స్, దట్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ బికేన్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ టు స్టే ఇన్ దట్ ఫీల్డ్ ఫర్ లాంగ్. ఎప్పుడు జాబ్ ఉంటుందో ఎప్పుడు పోద్దో కూడా అర్థం కాదు. ఇందులో మనల్ని తీసేవాడే ఉండరు, మనమే తీసేస్తాం కావాలంటే, మనల్ని ఎవరు తీసేలేడు. మీరు టాప్ పొజిషన్ ఇన్ ద స్టేట్కి వెళ్ళిపోతారు, దట్ 2 to 3 years ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. 2 to 3 years చేశారంటే నెక్స్ట్ ఒక 40 years హ్యాపీ లైఫ్. మీరు నెక్స్ట్ జనరేషన్, ఆ తర్వాత జనరేషన్ కూడా హ్యాపీ సిచ్యువేషన్కి మీరు తీసుకెళ్ళగలుగుతారు. దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే మీరు ఏదో ప్రిపేర్ అయ్యేది ఏదో చిన్న ఎగ్జామ్ కాదు, యూఆర్ గోయింగ్ టు ట్రై ఇస్ నాట్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జామ్. మీరు మీతో పాటు చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ వస్తుంది. మీరు యూ క్యాన్ బ్రింగ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద సొసైటీ. జస్ట్ ఇమాజిన్, మీరు కలెక్టర్ ఆఫ్ మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్కో లేకపోతే ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ దేనికైనా కలెక్టర్ అయితే ఎంత చేంజ్ తీసుకొని రావచ్చు. మీకు వచ్చే రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా అంతే ఉంటుంది. అందుకని ఆ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ లెవెల్ కూడా దే ఎక్స్పెక్ట్ ద సేమ్, అదే హైయెస్ట్ లెవెల్లో ప్రిపరేషన్ మనల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. అండ్ దిస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ జాబ్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ జాబ్స్ అంటే బెస్ట్ జాబ్స్. దీనికంటే ఏవో కొన్ని జాబ్సే బాగుంటాయి. మీరు ఒక్కసారి కానీ ర్యాంక్ కానీ క్రాక్ చేశారంటే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. మైట్ బి మీ ఫ్రెండ్స్ ఏదో 2 to 3 yearsలో ఏదైనా మంచి జాబ్ చేసుకుంటూ 10 lakhs 20 lakhs సాలరీ తెచ్చుకోవచ్చు. బట్ రేపు మీకు ఫలితం వచ్చిందంటే అన్కంపారబుల్. ఈరోజు వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక స్టెప్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఒక స్టెప్ పైకి వెళ్ళి ఉండొచ్చు, కానీ మీరు ఈరోజు ఇక్కడే ఉండొచ్చు. ఒక్కసారి జాబ్ వచ్చిందంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతారు మీరు. వాళ్ళు అక్కడికి ఎప్పుడూ రీచ్ కాలేరు, వాళ్ళ లైఫ్లో రీచ్ కాలేరు. వెరీ ఫ్యూ పీపులే మీ దగ్గర టచ్ చేయగలుగుతారు అనమాట. సో దాట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్. ఒక డిఎస్పీ అంటే ఇమాజిన్ ఎస్పీ ఆఫ్ ఎనీ డిస్ట్రిక్ట్. మీరు ఇంకా డైరెక్ట్ మినిస్టర్స్తో వాళ్ళే తిరుగుతుంటారు. ఇప్పుడే ఫోన్ చేస్తా, ఇప్పుడే రేవంత్ రెడ్డి గారిని కలిసి వస్తున్నాను, ఒక 2 నిమిషాలకు మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను, చిన్న పని ఉంది ఆఫీస్లోకి వెళ్ళాలి నేను. వీళ్ళేమో యూట్యూబ్లో చూసుకుంటారు, రేవంత్ రెడ్డి అని వచ్చాడు చూడాలి కాసేపు అనేసి. మీకు అలా ఉండదు. యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ యాక్సెస్ టు ద టాప్ మోస్ట్ పీపుల్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. అంటే టాప్ మోస్ట్ పీపులే మీరు కలుస్తారు. ఇంకా మీ ఇంటరాక్షన్ కానీ మీ థింకింగ్ కూడా మారిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం తిరిగే జనాల బట్టి కూడా మన థింకింగ్ ఉంటుంది. మీ థింకింగ్, మీ మైండ్ సెట్ మొత్తం మారిపోద్ది. సో అంత చేంజ్ తీసుకొని వచ్చే జాబ్స్ ఇవి. ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ జాబ్స్. మీరు ఏదో ప్రిపరేషన్ సరదాగా అవుతున్నారు అంటే ఫ్యూ పీపుల్, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎవరీవన్, ఏదో లైట్గా తీసుకుంటున్నారేమో. ఇట్స్ నాట్. మీరు ఈరోజు కష్టపడ్డారంటే యూ విల్ రీచ్ ద టాప్ మోస్ట్. సో అర్థం చేసుకోండి, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ జాబ్స్. అందుకని వాటికి బెస్ట్ ఎఫర్ట్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. బెస్ట్ ఎఫర్ట్ ఆల్సో దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్. థర్డ్, హియర్ యూ క్యాన్ డూ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్, నాట్ జస్ట్ సబ్జెక్ట్. ఎలిమినేషన్ మెథడ్ యూస్ చేసి కూడా మీరు ఆన్సర్స్ రాయగలుగుతారు. బట్ హియర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్. ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్లో కొంతమంది ర్యాండమ్గా ఏబిసిడీలు పెట్టుకోవాలి. మన వెంకీ సినిమాలో వాళ్ళు ఎవరో చేసి ఎస్ఏ జాబ్ తీసుకున్నారు, రవితేజ వాళ్ళు ఎస్ఏ జాబ్కి. సో బి అంటే బాలకృష్ణ, సి అంటే చిరంజీవి అనుకుంటే ఏవో పెట్టుకుంటూ పోతుంటారు. అలా కొట్టి కూడా వాళ్ళు జాబ్స్ కొడతారు. సమ్ టైమ్స్ అడవులు వర్క్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ మన ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే నెగిటివ్స్ కూడా లేవు. 150కి 150 పెట్టేస్తున్నారు అందరూ. ఎవరైతే అదృష్టం ఉందో వాళ్ళు టాప్కి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు. అలాంటి మెయిన్స్లో వర్కౌట్ అవ్వదు. రియల్గా ఎవరి దగ్గర అయితే సబ్జెక్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళే ఆన్సర్స్ రాయగలరు. ఎవరి దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళే క్వాలిటీ ఆన్సర్స్ రాయగలరు. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద రియల్ టెస్ట్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, హియర్ దిస్ వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్స్ ఐ హ్యామ్ యూజింగ్, వెరీ కేర్ఫుల్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్. మీరు దాన్ని వర్డ్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే మీకు కష్టపడి అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏందో చెప్పాను. మీకు అది అండర్స్టాండ్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్, ఆర్టికులేషన్. సో మీరు రాసే ఆన్సర్ వేరే వాడికి అర్థం కావాలి. అది ఎవరికి అర్థం కాదు కొన్నిసార్లు చూస్తే కొంతమంది ఆన్సర్స్. ఆ మీనింగ్ ఏంటో తెలుసుకోవడానికి మనకి చాలా టైం పడుతుంది.
బట్ ఆ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్న అర్థం కాదు. కొన్నిసార్లు కొంతమంది మనం మామూలుగా ఏదో ఎక్స్ప్రెషన్ పెడతాడు, అరే నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు, ఏం చెప్తున్నావు, అసలు ఎడు చూస్తున్నా కూడా మనకు అర్థం కాదు. వాడు ఎక్స్ప్రెషన్ నవ్వుతున్నాడా ఏడుస్తున్నాడా కూడా అర్థం కాదు మాట్లాడి చెప్పిన. దట్ ఈస్ వాట్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే మీరు ఏం కన్వే చేయాలనుకుంటున్నారో కరెక్ట్గా మీనింగ్ కన్వే విధంగా మీరు ఆర్టికులేట్ చేయాలి దాన్ని. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు ఆన్సర్స్ రాసినప్పుడు మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంది మీన్స్ వెదర్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ వాంట్ టు కన్వే, మీరు ఏదైతే మనసులో చెప్పాలనుకుంటున్నారో అది ఎదుటి వ్యక్తికి రీచ్ అవుతుందా లేదా, దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో దాట్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ప్రెజెంటేషన్. సో మీరు తీసుకొచ్చే ఆన్సర్ కూడా చూడడానికి అందంగా ఉండాలి, స్ట్రక్చర్డ్గా ఉండాలి. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అందానికి కూడా మార్క్స్ ఉంటాయంటే డెఫినెట్గా అందానికి మార్క్స్ ఉంటాయి. వీఆర్ హ్యూమన్స్, వీఆర్ సబ్జెక్టివ్. సో మనిషి ఎదుటి వ్యక్తి అందంగా ఉంటే ఆబ్వియస్లీ మనకి పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా స్ట్రక్చర్గా నీట్గా మీరు ప్రజెంట్ చేశారంటే ఇతను ఎవరో ఖచ్చితంగా ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్, అందులో చదివితే ఉంటాయి లూప్ హోల్స్, మన వాళ్ళు ఎలా ఎక్కువ చదవరు. సో చూడగానే బాగా ప్రజెంట్ చేశారంటే ఖచ్చితంగా మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రజెంటేషన్. అది ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలనేది కూడా నేను చెప్తాను. దానికి వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను, హ్యాండ్ రైటింగ్. సో అందరూ ఖచ్చితంగా ఒక రాసుకోండి పక్కన, హ్యాండ్ రైటింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఎగ్జామ్లో హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హ్యాండ్ రైటింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగాలేదు, మీకు బాగుండొచ్చు, మీకు కాదు అందరికీ బాగుండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి అందం ఏదంటారు, కాకి పిల్ల కాకి ముద్దు, అది కాకి దగ్గర వర్కౌట్ అవుతుంది, మిగతా వాళ్ళ దగ్గర వర్కౌట్ అవ్వదు. మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు, సరే చాలా బాగా సరే బాగాలేకపోయినా బాగుందంటాం, అది కాదు. బట్ రియల్గానే వేరే వాళ్ళు చూస్తే ఒక ఎవాల్యుయేటర్కి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉండాలి, ఆర్డినరీ కాదు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, హ్యాండ్ రైటింగు ఎవరు ఎంత బాగా రాస్తే వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి. నేను స్పెషల్గా ఫోకస్ చేసాను హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద. చూడొచ్చు నా హ్యాండ్ రైటింగ్ మీకు ఎక్స్ప్లిసిట్గా. మనం 10th క్లాస్ వరకే హ్యాండ్ రైటింగ్ ఫోకస్ చేస్తాం మెనీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, బట్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ లీవ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. ఎంతసేపు కంటెంట్ మీద మార్క్స్ వస్తాయని చెప్పేసి ఫాస్ట్గా రాసేస్తుంటాం మనం. సో దట్ ఈస్ నాట్ వర్క్స్ హియర్. యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద హ్యాండ్ రైటింగ్. ఎగ్జామ్ హాల్లో ఆ స్పీడ్లో ఎవరైతే గుడ్ క్వాలిటీ హ్యాండ్ రైటింగ్ తీసుకొస్తారో వాళ్ళకే సక్సెస్ వస్తుంది. సో హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ రైటింగు? ప్రాక్టీస్. కాపీ రైటింగ్ రాస్తుండాలి రోజు. నేను ఐ విల్ రైట్, మీరు నమ్ముతారో 1.5 year రెగ్యులర్గా కాపీ రైటింగ్ బుక్ రాసేవాను నేను. నా హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగోదని కాదు, వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ నాది. చిన్నప్పుడు నేను 10th క్లాస్లో మై చైల్డ్హుడ్ వెన్ ఐ మీన్ 10th క్లాస్, నాకు గుడ్ అని అంటే ఇప్పుడు ఆ స్కూల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరికైతే ఎక్కువ గుడ్స్ అని క్లాస్ నోట్స్లో రాస్తారో వాళ్ళకి 1 mark ఎక్స్ట్రా అవార్డ్ చేస్తారు, బోనస్ మార్క్స్. ఆ 1 mark కోసం నేను ఫైట్ చేసి వెరీ బెస్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ తీసుకొచ్చేవాడిని అప్పట్లో నేను. ఆ తర్వాత మర్చిపోయాను హ్యాండ్ రైటింగ్ రాయడం అనేది. ఇంకా అంటే డిసిప్లిన్ పోయింది, కంట్రోల్ లేదు, ఏదో ఒకటి రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను, హ్యాండ్ రైటింగ్ పోయింది నాది. మళ్ళీ నేను హ్యాండ్ రైటింగ్ రీగెయిన్ చేయడానికి అంటే ఇన్ 2022 ABPSC మెయిన్స్ ఐ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ యాక్చువల్లీ. ఐ హ్యావ్ రిటన్ వెరీ గుడ్ కంటెంట్, ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ top 10 ఆల్సో. స్టిల్ ఐ హ్యావెన్ సక్సీడ్. అప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఎందుకు సక్సీడ్ అయ్యారని రీసెర్చ్ చేసి తెలుసుకున్నాను. ఎవాల్యుయేటర్స్ ఆర్ గివింగ్ మార్క్స్ ఫర్ హ్యాండ్ రైటింగ్. అది ఎలా తెలుస్తుందంటే మీరు కూడా కొన్ని 10 copies తీసుకోండి. మీకు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఏముంటుందంటే ఎవరైతే మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసి గుడ్ కంటెంట్ ఐ మీన్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఎక్కువ రాస్తే వాళ్ళ మీదకి ఆటోమేటిక్గా పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరేమండి క్లాస్లో బాగా రెడీ అయ్యి ఎవరైనా కూర్చుంటే మనకి ఏమనిపిస్తుంది? ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్, బాగున్నారు, అందంగా ఉన్నారు, అందమని ఉన్నారంటే ఎస్ వీళ్ళు మంచోళ్ళు అయి ఉంటారులే అన్న ఫీలింగ్ కూడా వస్తుంది చాలాసార్లు. ఆ ఫీలింగ్ ఫస్ట్ వాళ్ళతోనే మాట్లాడాలి అని కూడా ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎవరిదైతే హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుంటుందో వాళ్ళ మీద ఆటోమేటిక్గా పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది వాళ్ళ ఆన్సర్. సో నేను అనేది ఏంటంటే డోంట్ నెగ్లెక్ట్. ఈవెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను చెప్పేది మీరు క్లాస్ నోట్స్ రాసుకుంటున్నప్పుడే ట్రై టు రైట్ ఎ వెరీ గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్. ఇప్పుడు నుంచి నేను రికమెండ్ చేసేది ఎవ్రీ స్టూడెంట్ టిల్ యూ గెట్ సర్వీస్, ఈ రోజు నుంచి టిల్ యూ గెట్ సర్వీస్ రైట్ ఏ కాపీ రైటింగ్ బుక్. ఎందుకంటే అది రోజు రాసి మళ్ళీ హోల్డ్ చేసుకోవాలి దాన్ని మనం. మీరు ఒక్కసారి వదిలేశారంటే యూ విల్ లూజ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ వన్స్ అగైన్. కొంతమందే న్యాచురల్ హ్యాండ్ రైటింగ్గా ఉంటుంది వాళ్ళది, అందరికి అలా ఉండదు. సో వన్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ కాపీ రైటింగ్. ఇఫ్ నాట్ టేక్ ఏ పేజ్ అండ్ డైలీ యూ రైట్ స్టార్ట్ రైటింగ్. దట్ ఈజ్ వన్ థింగ్. సెకండ్, పెన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
సెకండ్, పెన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ర్యాండమ్గా మార్కెట్లోకి వెళ్ళి చీపెస్ట్ పెన్, రూపాయి పెన్, ₹2 పెన్ ఏమంటే తెచ్చుకొని ట్రై చేస్తుంటారు. ఆ పనులు చేయకండి. మీ హ్యాండ్కి ఒక పెన్ సూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఉన్నాను, నాకు ఈ డ్రెస్ బాగుండొచ్చు, సేమ్ డ్రెస్లో మీరు అందంగా కనిపించకపోవచ్చు కదా. ఒక్కరు ఒక స్టైల్ ఉంటుంది. హ్యాండ్ గ్రిప్ హోల్డింగ్ అందరూ ఒకే విధంగా హోల్డ్ చేసుకోవాలి గ్రిప్, అది అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ఎవ్రీవన్ ఒకరు కింద పట్టుకుంటారు, ఒకరు పైన పట్టుకుంటారు, డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఉంటాయి. మీరు పెన్ను మార్చండి, ఖచ్చితంగా మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ మారుతుంది. డిఫరెంట్ పెన్స్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ వస్తుంది. రూల్డ్లో ఒక విధంగా వస్తుంది, మళ్ళీ వైట్లో కూడా ఇంకో విధంగా వస్తుంది, వైట్ పేజెస్లో. సో దాట్ హ్యాండ్ రైటింగ్, ఇఫ్ వాంట్ ఎ వెరీ గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్, టేక్ ఏ వెరీ గుడ్ పెన్. అది కూడా మార్కెట్కి వెళ్ళి మీరు రీసెర్చ్ చేయండి. సో మార్కెట్లో ఒక 10 పెన్స్ ఉన్నాయంటే ఏమేమి పెన్స్ ఉన్నాయో చూసుకొని అన్ని పెన్స్ ట్రైన్, లేకపోతే మీ క్లాస్లో 10 మంది 10 పెన్నులు వాడుతున్నారు, ఆ 10 పెన్నులు ఒకసారి తీసుకొని ట్రయల్ చేయండి. ఏ పెన్తో మీకు మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్ వస్తుందో చూసుకోండి. ఆ పెన్ని కన్సిస్టెంట్గా టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ యూజ్ ద సేమ్ పెన్. అదేవిధంగా ఆ పెన్ను డార్క్గా పడాలి, లైట్గా పడకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. లైట్గా పడిందంటే ఎవాల్యుయేటర్కి ఇంప్రెషన్ రాదు. ఎవాల్యుయేటర్కి ఎక్కువ ఇంప్రెషన్ ఉండాలంటే డార్క్గా పడాలి, కొంచెం అట్లీస్ట్ మీడియం డార్క్ అయినా రావాలి. మీడియం అంటే ఆ పేజెస్, ద కైండ్ ఆఫ్ పేజెస్ పేపర్స్ దే గివ్ TGPSC or APPSC, ద ఇంప్రెషన్ విల్ కమ్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డార్క్. సో కొంచెం వీలైనంత డార్క్ వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. మరీ లైట్గా పడే పెన్స్, అందుకే నా ₹2, ₹3 పెన్స్ ఇంక వాడకండి. మీరు కాబట్టి డెప్యూటీ కలెక్టర్ DSPలు కాకృతి పడకండి ఇటువంటి విషయాల్లో. ప్లస్ ఏంటంటే ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఏముందిలే ఈ పెన్ కాదు ఇంకో పెన్ వాడతారు, ఇంకా ఏమైంది అనుకుంటారు, అట్లా వద్దు. నా అభిప్రాయం ఎలా ఉండాలంటే, మీరు బెస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలంటే బెస్ట్ ఇవ్వాలి, బెస్ట్ ర్యాంక్ రావాలంటే బెస్ట్ ఇవ్వాలి. కాంప్రమైజ్ కాకూడదు మీ లైఫ్లో కాంప్రమైజ్ కాకూడదు. సో అండర్స్టాండ్ దాట్ అండ్ ట్రై టు మెయింటైన్ ఏ వెరీ గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. ఇంకా ఇటువంటి టిప్స్ చాలా ఉంటాయి. గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేసి మీరు యూట్యూబ్లో కొడితే చాలా టిప్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు. సో ట్రై టు ఫాలో దోస్ టిప్స్ అండ్ ట్రై టు మెయింటైన్ ఏ వెరీ గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. డోంట్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ ద హ్యాండ్ రైటింగ్, యూ విల్ లూజ్ ద మార్క్స్, ఇట్ విల్ కాస్ట్ యూ. మీకు కావాలంటే రేపు వెన్ ఎవర్ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ, ట్రై టు ఎంక్వైర్ టాప్ 10లో ఎంతమంది రైటింగ్ బాగుంది, ఎంతమంది బాగాలేదని మీరు తెలుసుకోండి. I have interacted with almost APPSC, TGPSC toppers. Out of 10, at least 8 people have a very good handwriting. Out of 10, at least 8 people have a very good handwriting. Reality is that they were going through the handwriting. ఒక 10 మార్కులు తగ్గితే కూడా మీ సర్వీస్ తగ్గిపోతుంది. DC రావాల్సిన DSP వస్తుంది, DSP రావాల్సిన CTO అయిపోతారు మీరు. మీకు బెస్ట్ ఇవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ హ్యాండ్ రైటింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పటి నుంచి మీరు హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. చిన్న లైన్ రాస్తే కూడా గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగే రాయాలి. మీరు ఈరోజు స్లోగా రాయొచ్చు, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ట్రైన్ అయినాక ఫాస్ట్లో కూడా మీరు గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాస్తారు. హ్యాండ్ రైటింగ్ రాస్తే స్లో అయిపోతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఫిల్ చేయలేకపోతే, ఎక్కువ పేజీలు రాయలేకపోతే, ఎక్కువ ఆన్సర్లు రాయకపోతే, డోంట్ వరీ, నో ప్రాబ్లం. ఈరోజు ఎగ్జామ్ పెట్టట్లేదు కదా, యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ టైమ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. సో యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ టైమ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్, నో నీడ్ టు వరీ. నేను అది పాయింట్ చెప్పేది. సో ఫోకస్ ఆన్ ద గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. నెక్స్ట్, స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ. ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్, స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ. సో ఫర్ మెయిన్స్ you should have depth, understanding, good structure and clarity of the subject. Clarity. ఇక్కడ నేను ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేయాలనుకునే పాయింట్ క్లారిటీ. The more, because people are tuned to by hearting of the answers. వాళ్ళకి అర్థం కూడా కాదు. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు బట్టి కొట్టేసుకుని యాస్టీస్ ఆన్సర్ రాసి వస్తున్నారు. ఆ సబ్జెక్ట్ మీద క్లారిటీ రావట్లేదు చాలామందికి. క్లారిటీ లేకపోతే అనలిటికల్ క్వశ్చన్స్ రాయలేం. పీపుల్ హ్యావ్ టు బిల్డ్ దిస్ క్లారిటీ. సబ్జెక్ట్ అర్థం కాకపోతే ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ద ఫ్యాకల్టీ or otherwise try using ChatGPT or watch YouTube videos. Something you have to do and build clarity on the subject. మీరు బట్టి కొట్టారంటే ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ బట్టి కొట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి, మర్చిపోతాం కదా. దట్స్ వీ హ్యావ్ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ. ఎవరికి అన్నీ గుర్తుండవు. ఎంత అని గుర్తుపెట్టుకుంటారు, ఎన్ని బుక్స్ అని బట్టి కొడతాం మనం. అదే కానీ ఒక్కసారి అర్థం చేసుకున్నారంటే యువర్ వర్క్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. రెండోసారి జస్ట్ అలా గ్లాన్స్ చేస్తారంటే మీకు సబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ద క్లారిటీ. స్ట్రక్చర్, ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ అవన్నీ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఈజ్ ఫోకస్ ఆన్ ద కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ క్లారిటీ. మీకు క్లియర్గా అర్థం కావాలి ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అంటే ఏంటి అనే విషయం. మీకు అర్థమయ్యే క్లారిటీ వచ్చినప్పుడే
మీరు ఒక మంచి ఆన్సర్ యూ క్యాన్ లింక్ ఇట్ టు ద పోవర్టీ. ఈవెన్ పోవర్టీ అంటే ఎందుకు కూడా అర్థం కావాలి చాలామందికి. పోవర్టీ అంటే ఎందుకు అర్థం కావాలి. పోవర్టీ అంటే జస్ట్ మనీ లేకపోవడం అని అనుకుంటారు చాలామంది. బట్ బ్రాడర్ డెఫినేషన్ కూడా ఉంటుంది పోవర్టీకి. అవన్నీ మీకు టైం విత్ టైం అంటే ఫ్రీడమ్ లేదు. సపోజ్ బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ ఖర్చు పెట్టుకునే అవకాశం ఇవ్వకపోతే పూర్ పీపులే. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటాయి కానీ వాడు ఏమీ ఖర్చు పెట్టు అసలుకి, సరిగ్గా తినను కూడా తినడు. దట్ ఈస్ పోవర్టీ. మనీ ఒకటే కాదు, ఫ్రీడమ్. చాలామందికి ఫ్రీడమ్ ఉండదు. అంటే ఫ్రీడమ్ అంటే వాళ్ళకి నచ్చింది చేసుకోవడం. నచ్చిందంటే ఏది నచ్చితే అది కాదు, బేసిక్ నీడ్స్ మీట్ అయ్యేది. వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్, కొంతమంది రిచ్ ఫ్యామిలీస్లో కూడా చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేస్తారు డిఫరెంట్ పీపుల్స్ మీద. ఇంట్లో నుంచి బయటికి పోనీరు, లేదా ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయనీరు. బయటికి వాళ్ళు జాబ్ చేయాలంటే జాబ్, అది కూడా పోవర్టీ. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ డిప్రివేషన్. సో పోవర్టీ ఈజ్ ఎ బ్రాడర్. ఆ కాన్సెప్ట్స్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే టైం పడుతుంది. బట్ మై పాయింట్ ఈజ్ ఆ క్లారిటీ లెవెల్కి కానీ రీచ్ అయ్యారంటే మీరు ఇంకా బాగా కనెక్ట్ చేయగలుగుతారు ఆన్సర్స్ ఇంకా బాగా కనెక్ట్ చేయగలుగుతారు. దాట్ విత్ టైమ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ వర్ ద కీవర్డ్స్ ఫర్ ద మెయిన్స్. సో ఇట్స్ ఏ హ్యావ్ టు బిల్డ్ అండర్స్టాండింగ్, గుడ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ప్రెజెంటేషన్, డెప్త్, స్ట్రక్చర్ అండ్ క్లారిటీ అనేది ఉండాలి. సో ఇది డిస్క్రిప్టివ్. ఇటువంటి క్వాలిటీస్తో ఎవరైతే ఆన్సర్స్ రాస్తారో వాళ్ళకి హై మార్క్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే సడన్గా ఇప్పుడు మీకు ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి నేను చెప్పట్లేదు. బట్ ఈ డైమెన్షన్స్లో, ఈ డైరెక్షన్స్లోనే మీరు ఆలోచించాలి. దట్ ఈస్ వాట్ మై పాయింట్. యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ దీస్ డైమెన్షన్స్. అండర్స్టాండింగ్, డోంట్ మగ్గప్, డోంట్ బై హార్ట్. ఫ్యాక్చువల్ పాయింట్స్ని బై హార్ట్ చేయొచ్చు, బట్ ఓవరాల్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్స్. సపోజ్ జిఎం క్రాప్స్ అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. జిఎం క్రాప్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. దాన్ని బ్లైండ్గా బట్టి కొట్టడం కాదు. సో that is, so this is relating to the difference between the objective and subjective. So next most important first step ఏం చేయాలి గ్రూప్ 1 కంటే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సిలబస్. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ సిలబస్. ప్రతి ఒక్కరికి సిలబస్ అర్థం కావాలి. ఈవెన్ నౌ సపోజ్ క్లాసెస్ అయ్యే కొందైనా సిలబస్ అర్థమైంది, నో నీడ్ టు వర్రీ. ఫస్ట్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ ద సిలబస్. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ఆల్వేస్ క్యారీ దేర్ సిలబస్ కాపీస్. అందుకే సపరేట్గా సిలబస్ ప్రింట్ చేసి ఇచ్చేది. సిలబస్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, దే డోంట్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ ద సిలబస్. సో ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద సిలబస్. సెకండ్ వాట్ వీ షుడ్ డూ, వీ షుడ్ డీకోడ్ ద సిలబస్. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ప్రిపరేషన్లో. సెకండ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ దట్ డీకోడ్ ద సిలబస్. సిలబస్ డీకోడ్ అంటే ఏంటి అంటే, వాళ్ళు ఏవైతే టాపిక్స్ మెన్షన్ చేశారో ఆ టాపిక్స్ నుంచి ఎలా వస్తాయి క్వశ్చన్స్, ఏమేం క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. సపోజ్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ అస్ పోవర్టీ, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే కెన్ ఆస్క్ ఫ్రమ్ పోవర్టీ. సో హౌ టు మెజర్ పోవర్టీ, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పోవర్టీ, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై మల్టీడైమెన్షనల్ పోవర్టీ ఇండెక్స్. ఇట్లా సిలబస్ని డీకోడ్ చేసుకోవాలి. సో అది ఇప్పుడే జరిగిద్దని నేను చెప్పను, మీరు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ప్రిపరేషన్ చేస్తూ ఉంటే మీకు అర్థమైంది ఎలా డీకోడ్ చేయాలనేసి. ఆ లోపల ఏం చేయాలంటే, ఎవరైతే ఆల్రెడీ సిలబస్ని డీకోడ్ చేస్తుంటారో బయట వాళ్ళ బుక్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. ప్లస్ మీరు రేపు మెయిన్స్కి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు మీరు ఎక్సర్సైజ్ మీరే ఓన్గా చేయాలి. డీకోడ్ చేసి అంటే కోచింగ్ అంతా అయిపోయినాక మీకు అర్థమైంది, సిలబస్ మొత్తం మీకు అవగాహన వస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఒక సపరేట్ బుక్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఐఎమ్ సేయింగ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ మెయింటైన్ ఎ సపరేట్ బుక్ and should decode the complete syllabus. For example, మీ దగ్గర సిలబస్ కాపీ కానీ ఉండుంటే, ఐ థింక్ పీపుల్ హ్యావింగ్ సిలబస్ కాపీ. సపోజ్ తెలంగాణ గ్రూప్ 1, ప్లీజ్ ఓపెన్ ద పేజ్ నెంబర్ 5. జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ దిస్ సిలబస్ ఈజ్ జస్ట్ అన్ ఇండికేటివ్ సిలబస్. జస్ట్ వాళ్ళు పేర్లు మెన్షన్ చేస్తుంటారు అంతే, కానీ దాట్ వీ హ్యావ్ టు డీకోడ్ అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్. మీరు ఒక్కసారి అంటే ఎలా చెయ్యాలి అనేది చెప్తున్నాను అంతే. ఇప్పుడు మొత్తం మనం డీకోడ్ చేయట్లేదు. డీకోడింగ్ ఎక్సర్సైజ్ విల్ టేక్ ప్లేస్ అట్లీస్ట్ 3 to 4 days. జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ హౌ టు మేక్ దట్ డీకోడింగ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ ఫస్ట్ చాప్టర్, ద హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ స్పెషల్ రిఫరెన్స్ టు మోడర్న్ పీరియడ్, ఫస్ట్ వన్ ఎర్లీ ఇండియన్ సివిలైజేషన్ ఈస్ దేర్. సేమ్ syllabus for the APPSC also, almost first chapter is similar. So just open that and try to take one separate page, separate page and start writing these topics one by one. First, early Indian civilization. How you decode, I want to show you. For example, Indus Valley civilization.
ఒక్కొక్క టాపిక్ సపరేట్గా రాసుకోండి. థర్డ్ వేదిక్ వేజ్ ఆర్ వేదిక్ సివిలైజేషన్ సంథింగ్. ఫోర్త్ వన్ ప్రతి ఒక్కరి చేయాలి. ఇలా చేస్తే ఏమైందంటే ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా మిస్ కాదు. ఎగ్జామ్లో అన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు తెలుస్తాయి. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అప్పుడు మీరు చాయిస్ని వాడుకోగలుగుతారు. మంచి క్వశ్చన్ మీరు అంటే మీకు ఏదైతే బాగా వచ్చో ఎక్కువ మార్క్స్ పడతాయని నమ్మకం ఉంటుందో ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రయారిటీ ఇవ్వచ్చు. చాయిస్ ఉంది కదా, సగం సిలబస్ చదువుకుంటే వెళ్తే సగం మార్క్సే వస్తాయి. అప్పుడు ఇంకో 2 years ఫీల్డ్లో ఉండాల్సి వస్తుంది. సో అది ఇందులో భాగంగా వాళ్ళు జైనిజం అండ్ బుద్ధిజం ఇచ్చారు. ఇట్లా సపరేట్గా రాసుకోండి. ప్లీజ్ రైట్ సపరేట్లీ బుద్ధిజం. నెక్స్ట్ ఇండో గ్రీక్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, అమరావతి స్కూల్స్. In TGPSC Group 1 they have asked this question, differentiation between the Gandhara, Mathura and Amravati schools. మీకు మెయిన్స్ కానీ గుర్తుంటే వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ గాంధార, మథుర అండ్ అమరావతి. డైరెక్ట్ సిలబస్. సో ఈ విధంగా సిలబస్ని డివైడ్ చేసుకోండి. మిగతా టాపిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్స్ దే హ్యావ్ మెన్షన్, మౌర్యన్, శాతవాహనస్, గుప్తాస్, అలా 3 సపరేట్గా రాసుకోండి. అదర్వైస్ ఐ విల్ రైట్ మౌర్యాస్, శాతవాహనస్. yes syllabus sixth one, seventh one. So itla first topics you have to divide. After dividing the syllabus, now we have to think what questions we can expect from early Indian civilization. So they have mentioned early Indian civilization means Indus and Vedic and special ga mention chesaru. But other than that there are few other areas, Paleolithic, Neolithic, Mesolithic age is there. Sometimes they are asking those questions also. సో ఇలా సిలబస్ని డీకోడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఉంది. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్స్లో ఏం క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ రిలేటింగ్ టు ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. సో సపోజ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఇఫ్ యు సీ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. దిస్ క్వశ్చన్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ రీసెంట్ ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్. ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ అడిగారు, ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. సో దిస్ ఈజ్ వన్. అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి మనం ఎండ్ వరకు రాయాలి. ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లేదా ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వరకు మనం అన్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద ఆరిజిన్, స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ఇది మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే కొంచెం కోచింగ్ అయిపోయినాక, డిఫరెంట్ బుక్స్ చదివినాక మీకు అర్థమవుద్ది. కానీ నేను ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నాను, ద రీజన్ ఈజ్ దట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ కోచింగ్ యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ డూ దిస్ ఎక్సర్సైజ్. ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేశారంటే ప్రతి చాప్టర్ నుంచి మ్యాక్సిమం 20 to 30 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంతే. సో ఓవరాల్ మీకు 15 ఉంటే మ్యాక్సిమం 300 to 400 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఈ 300-400 క్వశ్చన్స్కి మంచి నోట్స్ చేసుకొని బాగా మనము బైహార్ట్ చేసి, ఇక్కడ బైహార్ట్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్చువల్ ఏరియా, యూ హ్యావ్ టు బైహార్ట్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్. మీరు వాటిని కన్సిస్టెంట్గా బాగా చదివారంటే ఇన్ ఎగ్జామ్ యూ విల్ గెట్ హైయెస్ట్ మార్క్స్. నో డౌట్ యూ విల్ గెట్ హైయెస్ట్ మార్క్స్. సో దట్ ఈస్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. Socio-economic, cultural aspects of IVC. Town planning. The special significance of IVC is town planning. IVC script. So last, reasons for the extension of IVC. Extension of the IVC. ఎందుకు ఐవీసీ ఎక్స్టెండ్ అయిపోయింది అంటే డ్యూ టు ద అటాక్ ఫ్రై ద ఆరియన్సా లేదా ఫ్లడ్స్ వచ్చి ఏమైనా ఎక్స్టెండ్ అయ్యారా ఎందుకనేసి. దిస్ వేర్ ద ఇంపార్టెంట్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. వన్ ఆర్ అదర్ ఏరియా దే విల్ ఆస్క్ ఎగ్జామ్. సో ఇందులో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడుగుతారు అంతే. ఇలా మీరు సిలబస్ మొత్తాన్ని మీరు డీకోడ్ చేసుకున్నారంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. మొన్న ఏపీఎస్సీ మెయిన్స్లో వాట్ ఎవర్ ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ ద జైనిజం, బుద్ధిజం అడిగారు క్వశ్చన్స్. డైరెక్ట్ సిలబస్లో ఉంది. మీరు కానీ దీన్ని డీకోడ్ చేసుకున్నారంటే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అనమాట. అది నేను చెప్పాలనుకునే పాయింట్. సో ఇలాగ డీకోడ్ చేసుకోండి. సో ఎందుకు టౌన్ ప్లానింగ్ అంటున్నామంటే దిస్ వన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఐవీసీ. మీరు కానీ మనం ఆల్రెడీ ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ నో సమ్ మోర్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు ద ఏన్షియంట్ ఇండియా. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఉన్నంత అర్బనైజేషన్ ఆ తర్వాత లేదు. ఇఫ్ యు సీ మౌర్యాస్లో మంచి సిటీస్ గురించి విన్నాము మనం, అంటే ఉన్నాయి పేర్లు అక్కడ. అంటే ఆల్రెడీ మనం అంత టౌన్ ప్లానింగ్ చేసి ఆ నాలెడ్జ్ అంతా ఏమైపోయింది,
ఆ గ్రేట్ బాత్ ఆఫ్ మోహన్జర్ అవన్నీ ఏమైపోయినాయి, ఆర్కిటెక్చర్ ఆ స్కల్ప్చర్ అంతా ఏమైపోయింది అసలుకి. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దర్ ఇస్ ఎ డిక్లైన్ ఇన్ ద సివిలైజేషన్. మీరు మౌర్యాస్, గుప్తా, శాతవాహనస్ ఎక్కడ అటువంటి టౌన్ ప్లానింగ్ చూడలేదు మనం. మామూలుగా నాలెడ్జ్ లెవెల్స్ పెరుగుతుంటాయి అనుకుంటాం, ఒక జనరేషన్ నుంచి ఒక జనరేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని మనం అనుకుంటాం. అది జరగట్లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో స్క్రిప్ట్ అనేది దొరికింది మనకి, సమ్ సైన్ బోర్డ్, సమ్ లాంగ్వేజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైన్స్ దొరికాయి. బట్ వేదిక్ ఏజ్లో అసలు మనకి ఏమైనా లిటరరీ ఎవిడెన్స్ ఏమైనా వచ్చిందా అంటే, లిటరరీ అంటే బుక్స్ రాసిన రూపంలో, స్టోరీస్ రూపంలో మనకు దొరికింది. ఇప్పుడు మహాభారత ఆ టైంలో జరిగిందని అంటారు, బట్ ఆల్ దోస్ వెల్ కంపైల్ డ్యూరింగ్ గుప్తా ఏజ్. ఏమైపోయింది అవన్నీ? సో దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. బిఫోర్ దట్ ఇంత మంచి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ కాబట్టి ఆ తర్వాత ఎక్కడా లేదు. టాప్ మోస్ట్ సివిలైజేషన్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్, మాయన్ సివిలైజేషన్, ఈజిప్టియన్ సివిలైజేషన్, వాటితో మనం కంపీట్ అయ్యాం. ఇన్ యూపీఎస్సీ వన్ క్వశ్చన్, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఇప్పటికీ సర్వైవల్లో ఉన్నాయి, బట్ ఈజిప్టియన్ సివిలైజేషన్, మాయన్ సివిలైజేషన్ సర్వైవల్ లేదు, అన్నీ అంతరించిపోయాయి. ఒక మమ్మీస్ బొమ్మలు తప్పితే ఏమీ లేవు. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో చాలా కల్చరల్ ఫీచర్స్ మనం ఇప్పటికీ వాడుతున్నాం. అది వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, ఏబిపిఎస్సిలో వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. సర్వైవల్ ఆఫ్ ఐవీసీ ఫీచర్స్ ఇప్పటికీ. అందులో ఏవైతే ఫీచర్స్, సపోజ్ ఐవీసీ క్లాస్ అయిపోయిందా మీకు ఏమైనా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్? ఆ టైంలో కూడా లింగం పూజ ఉండేది. యు హావ్ సీన్ దట్, లింగం పూజ అది ఇప్పటికీ మనకు ఉంది. అలాంటి చాలా ఫీచర్స్ అనేది మనకి అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి కంటిన్యూ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఎలా, ఎందుకు కంటిన్యూ అవుతుంది ఒక క్వశ్చన్ యూపీఎస్సీలో అడిగారు, ఏబిపిఎస్సీలో కూడా అడిగారు ఆ క్వశ్చన్. సో ఇలాగ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ మనం తీసుకోగలిగితే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్. సో ఇలా అవి ఎప్పుడు తెలుస్తాయంటే, వన్స్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద క్లాస్. సెకండ్ ఈజ్ దట్ వన్ యూ రిఫర్ టు సమ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ యూ విల్ నో. థర్డ్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ సీయింగ్ ద పీవైక్యూస్. మీరు అందరి దగ్గర యూపీఎస్సీ అండ్ ఏబిపిఎస్సి, టీజీపీఎస్సి మూడు యొక్క పీవైక్యూస్ మీ దగ్గర ఉండాలి. మూడిటి యొక్క పీవైక్యూస్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. పీవైక్యూస్ అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ మీ దగ్గర ఉండాలి. ఎందుకు ఆ క్వశ్చన్స్ మా దగ్గర ఉండాలి అంటే, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క డైమెన్షన్. వాళ్ళ దగ్గర అడిగారు కాబట్టి అటువంటి క్వశ్చన్ మన దగ్గర అడిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ వన్ వాట్ ఎవర్ ద సిలబస్ దాట్ దే హ్యావ్ గివన్, ఆ సిలబస్ సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మన దగ్గర పెట్టుకుందాం. పెట్టుకుంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా వస్తుందా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ దోస్ థింగ్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ డీకోడ్ ద సిలబస్. ఐఎమ్ రిపీట్లీ సేయింగ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్. ఎవరైతే ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారో మంచిగా తరోగా, ప్లస్ అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. బికాస్ వీ మైట్ మిస్ సమ్ ఏరియాస్, వీ మైట్ నాట్ కవర్ ఆల్ ద ఏరియాస్. ఇప్పటికి మీరు ఏం చేస్తారంటే, నా సింపుల్ అడ్వైస్, సిలబస్ మొత్తం ఇలా డీకోడ్ తర్వాత విషయం, ఫస్ట్ ఇలా అంతా రాసేసుకోండి. ఇది సిలబస్ మీ ముందు ఇప్పుడు సిలబస్ కనిపిస్తుంది. టేక్ ఏ బుక్, హ్యావ్ ఏ బుక్, సపరేట్ బుక్, అండ్ ట్రై టు రైట్ ఆల్ 1, 2, 3 టాపిక్స్ అన్ని రాసుకుంటూ వెళ్ళండి. అన్నీ రాసుకోండి. ఇప్పటికి అంత కంప్లీట్ సిలబస్ గురించి ఉన్న ప్రతి దానికి ఇలా రాసుకోండి. మీకు టైం వచ్చినప్పుడు, మీకు అర్థమైనప్పుడల్లా అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఆస్ ఆన్ యువర్ నాలెడ్జ్ గ్రోస్, ఆస్ ఆన్ యూ ఇంప్రూవ్ ప్రిపరేషన్, యూ విల్ బీ అండర్స్టాండింగ్ మోర్ డైమెన్షన్స్. అప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ప్రిలిమినరీగా ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేయండి. ఎందుకు సార్ ఇప్పుడే అప్పుడు చేసుకోవచ్చు కదా అనుకుంటాను. బట్ పీపుల్ యొక్క సైకాలజీలో నాకు అర్థమైంది, ఇఫ్ యూ ప్రొలాంగ్ ద వర్క్, ఇఫ్ యూ డిలే ద వర్క్, ఇట్ విల్ నెవర్ హ్యాపెన్. ప్రోకాస్టినేషన్ చేయకండి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద ఆస్పిరెంట్స్. అంటే ఎందుకు కొంతమంది సక్సెస్ అవుతారు, ఎందుకు కొంతమంది ఫెయిల్ అవుతారు, మీలో ఎందుకు కొంతమంది డెప్యూటీ కలెక్టర్స్ అవుతారు, కొంతమంది డిఎస్పీ అవుతారు, కొంతమంది ఎంపీడీఓ అవుతారు. ద డిఫరెన్స్ లైస్ ఇన్ ద అవర్ మైండ్ సెట్, ద కైండ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ దట్ వీ మేక్. అందులో వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆస్పిరెంట్స్ చేసేదంటే ప్రోకాస్టినేషన్. ఎగ్జామ్లో ప్రోకాస్టినేషన్ ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నది చెప్తాను. నోటిఫికేషన్ లేదు కదా, ఇప్పుడు అర్జెంటుగా చదివేసి మనం ఏమేం చేస్తాం, ఇప్పుడు రాసేస్తాం, ఎగ్జామ్ లేదు కదా, మెల్లగా రాసుకుందాం, స్లోలీ. ఈరోజు క్లాస్ విని చదవకపోతే ఏమైంది, ఏం కాదు, టైం విల్ టేక్ టైం అన్న ప్రోకాస్టినేషన్. కాస్త బ్రేక్ దొరికితే ఎంజాయ్ చేస్తాం, బయటికి వెళ్ళి రిలాక్స్ అవుతాం. అంతేగాని ఖాళీ టైంలో ఒకసారి నోట్స్ రివైజ్ చేద్దాం అనే అభిప్రాయమే ఉండట్లేదు చాలామందిలో. దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇనిషియల్ 2 to 3 years ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ప్రపంచాన్ని మర్చిపోవాలి, కానీ ప్రపంచం గురించి చదువుతూ ఉండాలి. వేరే వాళ్ళ గురించి అసలు మీరు పట్టించుకోకూడదు. వేరే వాళ్ళంటే సినిమా హీరోస్ ఏమవుతున్నారు, మన ఫ్రెండ్స్ ఏమవుతున్నారు, ఫ్యామిలీ ఏమైపోతుంది, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లో ఏం గొడవ అవుతుంది, ఏదైనా ఎవరిని చంపాడు, ఏదో హస్బెండ్ భార్య మేఘాలయకి తీసుకెళ్ళి మరీ చంపేస్తుందంట,
ఇటువంటి న్యూస్ అనేది పక్కన పెట్టండి, ఇలా మనం ఏమైనా చేయొచ్చా అనేది ఆలోచించకండి. సో ఫస్ట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మన ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ అవర్ ఓన్ ప్రిపరేషన్ సిలబస్. అవన్నీ ఎస్పెషల్లీ క్రికెట్ చూడడం, ఇటువంటి క్రైమ్ న్యూస్ చూడడం, ఇటువంటివి బంద్ చేయండి. వసుంధర చూడడం, సినిమా అప్డేట్ చూద్దాం, ఈరోజు నాగ చైతన్య కొత్త సినిమా వస్తుందా లేదా, ఇంకా నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటి, అలాంటి అప్డేట్స్ వద్దు. నెక్స్ట్ ఇంకేం సినిమాలు వస్తున్నాయని అప్డేట్స్ అనేది పక్కన పెట్టేయండి. సో ఎప్పుడైతే అవి పెడతామో రియల్ సక్సెస్ వస్తుంది. ఒక్కసారి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీకు ఒక్కసారి సక్సెస్ వస్తుందండి. హౌ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఉంటుంది చెప్తాను. మీకు ఐపీఎల్ మ్యాచ్ ఇక్కడ చూడాల్సిన అవసరం లేదు, స్కోరు ఫోన్ చేస్తే టికెట్ వస్తుంది, గ్రౌండ్లో కూర్చొని చూడొచ్చు. ఆఫీస్ అవగానే వెళ్ళి గ్రౌండ్లో కూర్చొని మ్యాచ్ చూసి రావచ్చు. సినిమా టికెట్ల కోసం పోరాడాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్న చిన్న ఆలోచనలు మనం పెట్టాలి. ఏది కావాలంటే అది మీ లైఫ్లో వస్తుంది. మీకు సపోజ్ నాగ చైతన్యని కలవాలని ఉంది, రేపు మీరు డిప్యూటీ కలెక్టర్ అయితే వెరీ ఈజీ టు యాక్సెస్. ఫిలింఫేర్ అవార్డ్స్ చూడాల్సిన అవసరం, టీవీలో చూడాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు మీరు, ఫ్రీ యాక్సెస్. ఇప్పుడు మీ డిఎస్పీ అయితే నో వన్ విల్ స్టాప్ యూ, నో వన్ విల్. మీరు కూడా ఒక అవార్డు ఇచ్చే ఛాన్స్ వస్తుంది ఎవరికైనా, స్పెషల్ జూరీ అవార్డు ఫ్రమ్ సో అండ్ సో డిఎస్పీ అనేసి ఇస్తారు. సో అటువంటి స్టేజ్కి మీరు రీచ్ అవుతారు. అంత పైకి వెళ్ళే వాళ్ళు మీరు. ఇటువంటి చిన్న చిన్న ఆలోచనలు మనం పెట్టుకోకూడదు. మన విజన్ పెద్దగా ఉండాలి, మన ఆలోచనలు పెద్దగా ఉండాలి, మనం చేసే యాక్టివిటీస్ కూడా పెద్దగా ఉండాలి. స్మాల్ థింగ్స్ కోసం మనం పోరాటం ఆపేయాలి. ఇవన్నీ ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఇవన్నీ మీరు డైరెక్ట్ ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళి చూసే అవకాశం వస్తుంది మీకు. ఇక మా ఫ్రెండ్ డిఎస్పీ రైట్ నౌ యూఎస్ఏలో ఉన్నాడు, లీవ్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అక్కడ ఉండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కలిపి. ఆ సిచ్యువేషన్కి మీరు వెళ్తారనమాట. యూ వాంట్ టు రీచ్ దాట్ సిచ్యువేషన్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హియర్, హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. సో అందులో భాగంగా చెప్తున్నాను, ఈ ప్రోకాస్టినేషన్ లాంటి ఏమి చేయకుండా ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పటికప్పుడు కంప్లీట్ ఆల్ ద వర్క్. సో దాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో దట్ ఈస్ డీకోడింగ్ ద సిలబస్. సో దిస్ ఎక్సర్సైజ్, సో అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఒకటి ఫోకస్ చేయాలి, అది చెప్పాను ఆల్రెడీ. రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, ఇవన్నీ ఒక రోజులో అయ్యేది కాదు, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్. యూ హ్యావ్ టు డైలీ డూ హ్యాండ్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్, ఫస్ట్ వన్. Second one, daily you have to focus on this syllabus. Third important aspect of a preparation is that notes making. Third important aspect of preparation is notes making. మన జీవితంలో మీ పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, కానీ మీ నోట్స్ మీ దగ్గరే ఉంటుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. రియల్గా చెప్తున్నాను నేను. ఈ కోచింగ్ అయిపోయినాక ఎవరెక్కడికి వెళ్తే ఎవరికి తెలియదు, బట్ నోట్స్ బాగుండాలి. మీరు మంచి నోట్స్ రాశారంటే అది అందరూ జిరాక్స్ కూడా చేసుకుంటారు, అది వేరే విషయం అనుకో, అది వాళ్ళతో కూడా ఉంటుంది. సో నేనేది ఈ నోట్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ విల్ గివ్ అస్ సక్సెస్. రియల్ సక్సెస్ ఇచ్చేది నోట్సే మనకి, ఎక్స్పెషల్లీ స్టేట్ సర్వీసెస్లో. ఎందుకు నోట్సే ఇస్తుందంటే సక్సెస్, అవర్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి లిమిటెడ్ టు ద సిలబస్. లిమిటెడ్ ఏరియాసే ఉంటాయన్నమాట. సిలబస్ ఏం అనంతం ఉంటుంది, బట్ మీరు కరెక్ట్గా ఫోకస్ చేసి ఒక మంచి నోట్స్ చేసుకున్నారంటే యూ విల్ గెట్ ఎ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్. చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళే ముందే క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. దాని తగ్గట్టు మీరు నోట్స్ కానీ చేసుకున్నారంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ నోట్స్ మేకింగ్. అందులో మీరైతే క్లాస్ నోట్స్ రాసుకుంటే సీరియస్గా రాసుకోండి. క్లాస్ నోట్స్ డోంట్ టేక్ ఇట్ లైట్. క్లాస్ నోట్స్ అనేది సీరియస్గా నీట్గా మంచిగా అరేంజ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇదే రూమ్, ఈ నోట్స్ మేకింగ్ నుంచి మీ ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దెర్ ఇస్ ఎ లింకేజ్. ఇప్పుడు ఇదే రూము పిచ్చి పిచ్చిగా చైర్స్ పడేస్తే ఒక విధంగా ఉంటుంది, ఆర్డర్స్గా చైర్ పెడితే అందంగా వస్తుంది. ఈ అందంగా మెయింటైన్ చేయడం ఇట్స్ అన్ హ్యాబిట్. ఇట్స్ ఎ హ్యాబిట్. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ విల్ డెవలప్ ఇట్. సో మీరు ఇక్కడ నోట్స్ మేకింగ్ బాగా రాసుకున్నారు అంటే యూ రైట్ ఎ వెరీ గుడ్ నోట్స్ హియర్, దట్ విల్ బి ఈజీలీ రెప్లికేటెడ్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. మళ్ళీ ఏంటంటే మన క్లాస్ విని నోట్స్ రాసుకుంటాం, మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివిజన్ చేస్తాం కాబట్టి అది మనకు బాగా గుర్తుంటుంది. కొంతమంది అనుకుంటారు ఎందుకు లక్ష్మీకాంత్ తీసి చదువుకుందాం అని అనుకుంటారు. దట్స్ ఎ రాంగ్ అప్రోచ్. లక్ష్మీకాంత్ విల్ బి 600 to 700 pages బుక్. హౌ మచ్ యూ విల్ రీడ్, ఎంత అని గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఇన్ క్లాస్ దే విల్ గివ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. మీరు అది చదువుకున్నారంటే ఆఫ్టర్ దాట్ ఇఫ్ యూ రీడ్ లక్ష్మీకాంత్ యువర్ వర్క్ విల్ బి డిక్రీజ్డ్ ఏ లాట్. లక్ష్మీకాంత్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ మీ నోట్స్లోకి వచ్చేసి ఉంటాయి. మళ్ళీ కొత్తగా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఏమి ఉండదు. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ ఏ న్యూ ఎఫర్ట్ ఆల్సో. ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. దట్ ఈస్ వై నోట్స్ మేకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఏంది క్లాస్ నోట్స్. మీరైతే క్లాస్ నోట్స్ రాస్తున్నారో నీట్గా రాసుకోండి. ముగ్గులు వేసినట్టు పిచ్చి పిచ్చిగా అట్లా రాయకండి. ఏ పేజ్ ఎక్కడ ఉంటుందో కూడా ఎవరికి తెలియదు అసలు. తర్వాత
అలా ర్యాండమ్గా ఏదో సైన్స్ బుక్ తెచ్చి అందులో తర్వాత పాలిటీ రాసి తర్వాత ఎకానమీ రాసి తర్వాత ఇంకేదో రాస్తారు. చివరికి ఏం రాస్తారో మనకే అర్థం కాదు. చివరికి రఫ్ బుక్గా మారింది క్లాస్ నోట్స్ కాస్త. అటువంటి చేయకండి. నీట్గా డెడికేటెడ్గా సబ్జెక్ట్ వైజ్ బుక్స్ పెట్టుకోండి, నీట్గా నోట్స్ రాసుకోండి. వాట్ ఎవర్ దట్ ఫ్యాకల్టీ గివ్స్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. అదర్ దాన్ దట్ క్లాస్ నోట్స్ వాట్ వీ షుడ్ డూ, దాని మీద నేను ఫోకస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో నౌ ద ఫస్ట్ స్టెప్ దట్ వీ హ్యావ్ డిడ్ ఈస్ డీకోడింగ్ ఆఫ్ ద సిలబస్. ఇప్పుడు మనము సిలబస్ని డీకోడ్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. చేసినాక సో ఫస్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టాపిక్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే హిస్టరీ, యూఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఏ హిస్టరీ నోట్స్. సో ఫస్ట్ నాది హిస్టరీ నోట్స్ అనుకుందాం. హిస్టరీ నోట్స్లో ఫస్ట్ పేజ్లో ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఏముండాలంటే ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. సో నేను చెప్తున్నాను హిస్టరీ, సపోజ్ దేర్ ఆర్ 15 యూనిట్స్, హిస్టరీ అండ్ జోగ్రఫీ దేర్ ఆర్ 15 యూనిట్స్. ఐఎమ్ సెయింగ్ ఎవ్రీ యూనిట్ వీఆర్ డీకోడింగ్ 20 క్వశ్చన్స్. సో టోటల్ 300 క్వశ్చన్స్. ఈ 300 క్వశ్చన్స్కి మీరు నోట్స్ చేసుకోవాలి. ఇది చెప్తాను, దిస్ ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ అండ్ ఈజియెస్ట్ వే టు సక్సీడ్. నేను చెప్పేది ఈజియెస్ట్ వే టు సక్సీడ్. 300 ఇంటూ తెలంగాణ గ్రూప్ 1 5 పేపర్స్, 1500 క్వశ్చన్స్. మీరు కరెక్ట్గా 1500 క్వశ్చన్స్ చేశారు అంటే యూ విల్ గెట్ సమ్ మోర్ అదర్ సర్వీస్. ఆ 1500 క్వశ్చన్స్ కొంచెం వాల్యూ అడిషన్ చేసుకొని బయట నాలెడ్జ్ కూడా కాస్త గెయిన్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ సక్సెస్. ఫస్ట్ ర్యాంక్ కూడా వస్తుంది. చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు, అందరికి తెలుసు బట్ చేయరు. రీజన్ ఈజ్ రాంగ్ మైండ్ సెట్. వాళ్ళకి అది తెలియదు అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఏముందిలే ఇవన్నీ చేసేది, నేను డైరెక్ట్గా ర్యాండమ్గా ఏదో చదువుకుని వెళ్తాను అనుకుంటా, అలా రాదు. ప్లస్ ఎందుకు కొంతమంది ఫెయిల్ అవుతారంటే ఆ రాంగ్ నోట్స్, సరిగ్గా నోట్స్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం. అండ్ ఈ నోట్స్ చేయడం కూడా అంత ఈజీ కాదు. మీరు అనుకుంటే ఏముంది 300 క్వశ్చన్లు ఒక ఓవర్ నైట్ 2 రోజులు కూర్చుంటే వచ్చింది కదా అనుకుంటారు. అలా కాదు. స్పెసిఫిక్ స్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేయాలి, స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ అనేది తీసుకొని రాగలగాలి. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిందంటే ఇలా ఫస్ట్ పేజీ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్స్కి మీరు డెడికేట్ చేసేస్తున్నారు. ఇందాక చెప్పింది క్లాస్ నోట్స్, దట్ ఈస్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్. నా ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ హెడ్డింగ్ పెట్టి దీనికి సంబంధించిన పాయింట్స్ అంతా ఫస్ట్ పేజ్లో మీరు రాసుకోవాలి. హౌ యూ మేక్ నోట్స్ ఈజ్ అప్ టు యూ. యూ కెన్ మేక్ డిజిటల్ నోట్స్ ఆర్ ఫిజికల్ నోట్స్. కొంతమందికి రాయడం అంటే ఇంట్రెస్ట్, కొంతమంది జిరాక్స్ తెచ్చుకుంటారు, కొంతమంది పక్కోడ్ బుక్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కొంతమందికి డిజిటల్ నోట్స్ చేసుకోవడం అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సంథింగ్ యూ ప్లీజ్ మేక్. ఇంకా నా అడ్వైస్ ఏంటంటే డోంట్ ఫాలో అదర్ పీపుల్ నోట్స్. మీ ఓన్ నోట్స్ మీకు చేసుకోండి. ఎందుకంటే నోట్స్ ఈజ్ దట్ పర్సన్స్ మైండ్ సెట్. ఇదే క్లాస్ నోట్స్ నేను ఇస్తే అందరూ ఒకేలా రాసుకోరు, ఒక్కొరు ఒకటి అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఆ పాయింట్స్ మీరు రాసుకుంటారు. సో ఎవ్రీ వన్స్ నోట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెంట్. వాడి మైండ్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే మన మైండ్ పాడైంది రియాలిటీ. సో నేను అనుకునేది, నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎవ్రీ వన్ మేక్ దేర్ ఓన్ నోట్స్. ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇఫ్ యూ కీప్ హెడ్డింగ్ that notes you have to make. This is the first page. Now we will go to the second page. Socio-economic and cultural aspects of Indus Valley civilization. This is the second page. ఈ విధంగా ఒక్కొక్క టాపిక్ మనం ఏవైతే డీకోడ్ చేస్తామో వాటన్నిటికీ మనం నోట్స్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రతి దానికి మీ దగ్గర నోట్స్ ఉండాలి. దాట్ షుడ్ బి యువర్ మెయిన్ ఎక్సర్సైజ్. టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్, సిట్ విత్ దెమ్, డిస్కస్ and make a notes. మీకు నోట్స్ చేయడానికి there are thousands of sources. Nowadays the best source is ChatGPT. We have to use the technology. మీరు జస్ట్ సోషో ఎకనామిక్ అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్, ద కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ యూ గివ్ టు ChatGPT, based on that they will give you answers. సోషో కల్చరల్ ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ChatGPT in 300 words అంటే వాళ్ళు ఒక ఆన్సర్ ఇస్తారు. You need diagrams relating to social aspects of Indus Valley civilization. Otherwise you want examples relating to Indus Valley civilization and ఇవ్వండి, they will give you beautiful examples and answers. వాటన్నిటిని ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాయండి. ఇట్లా 1 పాయింట్ ఒక్కొక్కటి రాసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఈ విధంగా మొత్తం. ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంకేంటి నోట్స్ మేకింగ్లో నేను ఇచ్చే టెక్నిక్స్ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ మీ క్లాస్ నోట్స్లో ఫ్యూ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫ్యూ పాయింట్స్ మీరు ఆల్రెడీ చదివారు అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో గుడ్ పాయింట్స్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇట్స్ అ స్టాటిక్ పార్ట్. ఎవ్రీవన్ విల్ గివ్ ద సేమ్ పాయింట్స్. వేరు పాయింట్లు ఎందుకు ఇస్తారు? మనం ఒకసారి ఒక బుక్లో ఒకటి చదివామంటే ఇంకో బుక్ రిఫర్ చేయకూడదు ఆ పాయింట్కి. అవే పాయింట్స్ ఇక్కడే రాసేయండి. ఇది మీ క్లాస్ నోట్స్ పాయింట్. సో నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ChatGPT, టెక్స్ట్ బుక్, సో రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్స్,
వాల్యూ అడిషన్ పాయింట్స్. దీనికి సంబంధించిన అన్ని ఇక్కడే రాసేయండి మీరు. దీనికి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడే రాసేయండి. మళ్ళీ భవిష్యత్తులో మీకు సపోజ్ ఇఫ్ రైటింగ్ సమ్ టెస్ట్ సిరీస్ యూ ఫౌండ్ సమ్ న్యూ పాయింట్స్, మళ్ళీ మీరు ఇక్కడికే రావాలి. యూ హ్యావ్ టు గెట్ బ్యాక్ హియర్ అండ్ మేక్ నోట్స్ హియర్ ఓన్లీ. ఈ విధంగా చేస్తే అన్ని టాపిక్స్కి మీ దగ్గర బెస్ట్ నోట్స్ ఉంటుంది. బయట మార్కెట్స్ కంటే ఇదే బెస్ట్ నోట్స్. దిస్ వాట్ మై హానెస్ట్ ఫీలింగ్. ఇదే బెస్ట్ నోట్స్. దీన్ని మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివిజన్ చేస్తారంటే ఎటువంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మీరు ఎగ్జామ్లో రాయగలుగుతారు. సో నా పాయింట్, సో ఈ విధంగా ఒక గుడ్ నోట్స్ అనేది చేసుకోండి. మీరు చేస్తూ పోతూ ఉంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ విల్ డెవలప్ ఏ ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ నోట్స్. అది ఒకేసారి రాదు. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఫ్రమ్ టుమారో ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ విల్ మేక్ ఏ వెరీ గుడ్ నోట్స్. కానీ మీరు ఇక్కడ ప్రయత్నం మొదలు పెట్టాలి. యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రైటింగ్, యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ మేకింగ్ నోట్స్. సో నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ వెరీ గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. నో కాంప్రమైజ్ ఆన్ ద హ్యాండ్ రైటింగ్. ఫర్ గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఏ గుడ్ పెన్ and we have to be disciplined our own selves. I have to write a I have to write with a very good handwriting at any cost. Okka line rasna, that line should be look very good, beautiful handwriting ravali. Second point is that everyone should decode the syllabus. Third point is have to maintain a good notes. మీరు ఒక మంచి నోట్స్ తయారు చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎవ్రీ టాపిక్ యూ షుడ్ మెయింటైన్ ఏ గుడ్ నోట్స్. ఈ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ డెవలప్ చేసుకోండి. వీటన్నిటికీ తో పాటు అండర్స్టాండింగ్, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉండాలి. ఊరికే బట్టి కొట్టి ఇక్కడ రాయడం కాదు, అయితే కాపీ పేస్ట్ చేయడం కాదు. వాట్ ఎవర్ ద సెంటెన్స్ దట్ యూ స్టడీ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లింక్ విత్ ద టాపిక్. సో దిస్ ఈజ్ third aspect. So good notes making. Next, what we should do for success, for getting a good success, next what we should do. So next, ఇప్పుడు దాకా మనం చూసినంత ప్రిపరేషన్ స్టేజ్, దట్స్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్. ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేజ్. ప్రిపరేషన్ స్టేజ్ మీన్స్ లైక్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాచ్ క్రికెట్, ఫస్ట్ వాళ్ళు నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకొస్తారు. ఈ బాల్ వస్తే ఆడాలి, ఆ బాల్ వస్తే ఆడాలి, అన్నిటికి రెడీ అవుతారు అన్ని షాట్లకి. అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతారు ఆ రోజు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ రిలేటెడ్ టు ద ఆపరేషనల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆస్పెక్ట్. ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం? ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్స్ రాయాలి. కంటెంట్ బిల్డ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఆ కంటెంట్ నౌ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్. సో నౌ వీ విల్ ఫోకస్ on the answer writing aspect. Now we will focus on the detailed discussion of answer writing we will do in subsequent classes, but a brief idea is how to write a very good answer andaniki. First I want to stress that you should start writing answer. మీకు వచ్చో రాదో కంటెంట్ ఎంత చదివారనేది వేరే విషయం, బట్ మీరు చదివిన దాన్ని పేపర్ మీద పెట్టండి. నథింగ్ రాంగ్. ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ ద క్లాస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, ఆఫ్టర్ గోయింగ్ హోమ్ జస్ట్ సిట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అండ్ రైట్ డౌన్. దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఏదో ఒకటి రాయాలి. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ ఏ ఫ్యూ పారాగ్రాఫ్స్, ఫ్యూ పాయింట్స్. అది రాయడం కూడా చాలా కష్టం. అది రాయడం కూడా లేకపోతే ఇప్పుడు వద్దులే ఎక్సర్సైజ్. జస్ట్ మీకు ఏదైనా టాపిక్ తెలిస్తే ఆ టాపిక్, సినిమా చూసి వచ్చారు, ఆ సినిమా గురించి రాయడానికి ట్రై చేయండి. అది కూడా చాలామంది రాయలేరు. దట్స్ వాట్ మై పాయింట్. తెలుగులో రాయమంటే రాస్తారు, బట్ రైటింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. రైటింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ బికాస్ వీఆర్ ట్రైన్డ్ టు థింక్ ఇన్ తెలుగు అండ్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. దిస్ అ ప్రాబ్లమ్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు మీరే ఆలోచించండి. అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్, మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు తెలుగులో ఆలోచించి దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటాం ఇంగ్లీష్లో. లైక్ గూగుల్ విల్ డూ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్, లిటరల్ ట్రాన్స్లేషన్. దాట్ తెలుగు వీ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఆల్సో. Similar people were trained. Actually this is what bilingual students issue. This is psychological issue. The psychological issue is that we think in Telugu. Even I myself, when during my preparation, how I overcome this problem and started writing a very good answer is because we think in Telugu and we'll write or speak in English. We don't think in English. If that problem is solved, if you start thinking by itself in English, you can write a very free answer also. Free flowly you can write a very good answer. So try to amend that mistake. So try to think in English. మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించినప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఆలోచించండి. మీ మనసులో మీరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, అవన్నీ బయటకు చెప్పొద్దు, బాగోదు అది. సో కానీ ఆ ఆలోచించేటప్పుడు మాత్రం ఇంగ్లీష్లో ఆలోచించండి. దాట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. ఇప్పుడు మీరు ఏదో ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేసి ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు, ఆ రూమ్లో క్లాస్లో అలా ఉన్నాడు, వీడిలా ఉన్నాడు, వాడు వచ్చేస్తున్నాడు అనేసి. అది ఆలోచించేది కూడా ఇంగ్లీష్లో ఆలోచించండి.
ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విత్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. ఆ అమెండ్మెంట్గా ఆ చేంజ్ కానీ మీరు చేశారంటే యూ విల్ రైట్ ఏ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ హాల్లో మీరు మీకు తెలియకుండా యువర్ ఓన్ మైండ్ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఆన్సర్స్, ఇట్ స్టార్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్, ఇట్ స్టార్ట్ గివింగ్ యూ కంటెంట్. బట్ ఇఫ్ దట్ గివ్ దట్ కంటెంట్ ఇన్ తెలుగు అండ్ యూ ట్రాన్స్లేట్ అండ్ యూ విల్ రైట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ద టైమ్ లాగ్ విల్ కమ్. బై ద టైం అయిపోతుంది అనమాట. సో స్టార్ట్ థింకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దాట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. స్టార్ట్ థింకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. లేదా మీరే ఒకసారి ఆలోచించండి, మీరు ఏ భాషలో ఆలోచిస్తున్నారనేసి. లేదా మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఏ భాషలో ఆలోచిస్తున్నారో ఆలోచించండి. మెనీ పీపుల్ విల్ డూ డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్, తెలుగులో ఆలోచించి ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ దట్ మిస్టేక్. సో ఫస్ట్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఆన్సర్ రైటింగ్కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ లాంగ్వేజ్. అందుకే నేను చెప్తున్నాను ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ లాంగ్వేజ్. సో ఫస్ట్ టు బిల్డ్ దట్ లాంగ్వేజ్ దేర్ వేర్ ఫ్యూ టెక్నిక్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు డెవలప్. సో దట్ ఈస్ వన్. సెకండ్, everyone has to read newspaper. Everyone has to read newspaper, and that too English newspaper. చిన్నప్పటి నుంచి అందరూ చెప్పుంటారు కానీ మనం నెగ్లెక్ట్ చేసాం. బట్ నౌ వీ కాంట్ నెగ్లెక్ట్. దాట్ న్యూస్ పేపర్ విల్ గివ్ అస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇంగ్లీష్. యూ విల్ ఇంబైబ్ దట్ వొకాబులరీ. అన్నోయింగ్లీ మీకు ఆ వొకాబులరీ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. You can write a very good answer. Everyone has to read newspaper 100%. That too English newspaper. English newspaper you have to know. At the same time next is grammar. మనకి తెలియకుండా మనం అందరం కొన్ని తప్పులు చేస్తాం గ్రామర్. కొంతమంది టెన్సెస్ తప్పు చేస్తారు, కొంతమంది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ బాగోదు, కొంతమంది ఆర్టికల్ సరిగ్గా రాయరు. వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దోస్ గ్రామర్ మిస్టేక్స్. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఇంగ్లీష్ ఆన్సర్ విత్ ప్రాపర్ గ్రామర్. అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మినిమైజ్ దట్ మిస్టేక్. చదివితే అబ్బా ఇది సెంటెన్సేరా అని అనిపించాలి. ఆ సెంటెన్స్ కనిపించాలి. ఏదో హిందీ వాళ్ళు తెలుగు మాట్లాడినట్టు ఏదో పొడి పొడిగా మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో మన ఇంగ్లీష్ కూడా అలానే వస్తుంది. సో టు అవాయిడ్ దాట్ మిస్టేక్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ గ్రామర్ ఆస్పెక్ట్ ఆల్సో. అంటే మళ్ళీ గ్రామర్ బుక్ ఓపెన్ చేసి చదవాలంటే అంత అవసరం లేదు. మీరు రాసే ఇంగ్లీష్కి ఒకసారి చాట్ జీపీటీకి ఇవ్వండి, అదొక 1000 మిస్టేక్లు ఇస్తుంది. అందులో కొన్ని మిస్టేక్స్ అని రెక్టిఫై చేసుకోండి, అది చెప్తుంది మీ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్. అంటే ఇన్బిల్ట్ ఎవ్రీ పర్సన్ మేక్ ఫ్యూ మిస్టేక్స్. ప్రతి ఒక్కటి ఒకటే చేస్తారని కాదు. ఐ హ్యావ్ మిస్టేక్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్. మెనీ అ టైమ్స్ మై ఆర్టికల్స్ ఈజ్ రాంగ్. ఏ అండ్ ది అది కరెక్ట్గా యూస్ చేసామని కాదు, అది నాకు అర్థమైంది. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ స్టార్ట్ రెక్టిఫైయింగ్ దట్ మిస్టేక్. అలానే మీకు కూడా కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో. జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దోస్ మిస్టేక్స్. సో దట్ ఈస్, సో వన్ ఈజ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ గ్రామర్. సో దీంతో యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్. దిస్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ఎక్సర్సైజ్. మళ్ళీ ఎస్పెషల్లీ దిస్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద ఎస్సే. ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ ఎస్సే టు హ్యావ్ ఏ ఫ్లో, అర్థం కావాలి అందరికీ, ఒక ఫ్లో ఉండాలంటే లాంగ్వేజ్ బాగుండాలి. మెనీ పీపుల్ విల్ నెగ్లెక్ట్ ఇంగ్లీష్. ఐఎమ్ సీరియస్లీ సేయింగ్. దానికోసం సపరేట్గా కొంతమంది ఇంగ్లీష్ కోర్సెస్ కూడా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు నా ప్రిపరేషన్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు. నో నీడ్ ఆఫ్ దాట్ మచ్. మీరు చదివేటప్పుడే న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడే ఇంగ్లీష్ ఆస్పెక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, అది ఫోకస్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి నేను అబ్జర్వ్ చేసింది, అవన్ అవర్ బ్రెయిన్ దేర్ వేర్ ఫ్యూ లోబ్స్. మన బ్రెయిన్లో లోబ్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఎవ్రీవన్ ఐ థింక్ బయాలజీ స్టూడెంట్స్ అందరూ తెలుస్తుంటుంది. ఒక్కొక్క లోబు ఒక్కొక్క స్కిల్స్కి సంబంధించింది. యు నో ఇట్. కొంతమంది బాగా డయాగ్రామ్స్ బాగా వేస్తారు, పెయింటింగ్ బాగా చేస్తారు, కానీ కొంతమంది వేయలేరు. వాళ్ళు చాలా యాక్యురేట్గా వేస్తారు. మీరు గమనించారంటే ఎందుకు అందరికీ రాదు అది? ద రీజన్ ఈజ్ బికాస్ జియోస్పేషియల్ లోబ్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇప్పుడు ఆ డయాగ్రామ్ సపోజ్ సర్కిల్ ఇలా ఉంది అంటే ఇమ్మీడియట్లీ ఆ మైండ్లో ఉన్న లోబ్ ఎస్టిమేట్ చేసేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఒక సర్కిల్ ఎలా వేయాలి అనేది మన హ్యాండ్కి చెప్తుంది. ఆ కోఆర్డినేషన్తో మనం మంచి డయాగ్రామ్ వేస్తాం. న్యాచురల్గానే చాలామంది డయాగ్రామ్స్ బాగా వేస్తారు, ముగ్గులు కానీ డయాగ్రామ్స్ అన్నీ బాగా వేస్తారు. దట్ ఈస్ దేర్ స్కిల్ సెట్ విచ్ ఈస్ దేర్ న్యాచురల్ ఎబిలిటీ. సిమిలర్లీ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్ లింగ్విస్టిక్ లోబ్ ఈజ్ దేర్. మీకు కావాలంటే గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరికైతే ఆ లోబ్ బాగా వర్కౌట్ అవుతుందో వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ న్యాచురల్గానే వస్తుంది. వాళ్ళు ఎన్ని లాంగ్వేజ్ అయినా తొందరగా నేర్చుకోగలుగుతారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ బట్ ఫ్యూ పీపుల్ who ever that lobe is not that much working, I mean that is not that much efficient, they have to keep special focus on learning in languages. అందరి వల్ల కాదు. కొంతమంది నేను ఇంగ్లీష్ 10 daysలో 20 daysలో నేర్చుకున్నామంటారు, అది తనకి న్యాచురల్ ఎబిలిటీ వచ్చింది. ఇట్స్ నాట్ ద కేస్ విత్ ఎవ్రీ వన్. అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ రిలేటింగ్ టు మ్యాథ్స్. అందరు ఎందుకు మ్యాథ్స్ చేయలేకపోతున్నారు?
అందరి వల్ల కావట్లేదు మ్యాథ్స్. ఎంతో కష్టపడతారు. మీ స్కూల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు మీరు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ చూస్తారు. పాపం ఎంతో ఆహార నిశలు కృషి చేస్తూ ఉంటాడు. ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ మ్యాథ్స్, ఐ హ్యావ్ టు గెట్ బెస్ట్ మార్క్స్. కానీ దానికి మ్యాథ్స్ ఎప్పుడూ రాదు. చివరికి ఇచ్చి ఇది వర్స్ట్ సబ్జెక్ట్ నేను ప్రిపేర్ కానని చెప్పి దాన్ని పక్కన పడేసి ఇంకోటి తీసుకుంటారు. బట్ రియాలిటీ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ బ్రెయిన్ వాట్ ఎవర్ ద లోబ్స్ దట్ హ్యాస్ డెవలప్డ్, ఆ రీజనింగ్ అనే లోబ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సరిగ్గా అవ్వదు. దిస్ ఈజ్ సైన్స్ అండ్ రియాలిటీ. సో నేను చెప్పేది ఎందుకంటే ఎవరికైతే ఇట్లాంటి లాంగ్ వేజ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయో వాళ్ళు స్పెషల్ ఫోకస్ చేయాలి, వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ధోని ఉన్నాడు, తన యొక్క హ్యాండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్ చాలా బాగుంటుంది, అందుకే తను హెలికాప్టర్ షాట్ బాగా కనెక్ట్ చేయగలుగుతాడు. ఈవెన్ యార్కర్ బాల్ వేస్తే కూడా విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తను 6 కొట్టగలుగుతాడు. అదే పని విరాట్ కోహ్లీ చేయమని చేయలేడు. డీవిలర్స్ చేస్తాడు, మళ్ళీ వేరే ప్లేయర్స్ వల్ల కాదు క్రికెట్లో చూస్తే. ఎందుకంటే తనకి ఆ ఏరియాలో ఆ లోబ్స్ బాగా డెవలప్ అవ్వడం, హ్యాండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్, న్యూరలాజికల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఉంది. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క స్ట్రెంగ్త్, ఒక్కొక్క వీక్నెస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కొన్ని వీక్నెస్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకొని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. దాట్స్ ఐఎమ్ సేయింగ్. అంటే రియాలిటీ అర్థం చేసుకోండి. దిస్ ఆల్వేస్ రియాలిటీ విచ్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్. అవి మీకు కూడా ఎవరికో ఒకరికి ఇవి అప్లికబుల్ అవుతాయి. అప్లికబుల్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ ఏరియా మీద ఫోకస్ చేసి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీకు ఇంగ్లీష్ రావట్లేదంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి. నేను సరిగ్గా రాయలేకపోతున్నాను అంటే సరిగ్గా రాయకపోవడం ప్రాబ్లం కాదు, సరిగ్గా ప్రిపేర్ కాకపోవడం ప్రాబ్లం. ఒక కొటేషన్ ఉంటుంది, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫెయిలింగ్ టు ప్రిపేర్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫెయిలింగ్ టు ప్రిపేర్, యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఫెయిల్యూర్. నేను బాగా ఫాలో అయింది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫెయిలింగ్ టు ప్రిపేర్, యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఫెయిల్యూర్. అసలు మీరు ప్రిపరేషన్లోనే ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు అంటే మీరు ప్రిపేర్ అయ్యే సక్సెస్ కాదు, ఫెయిల్యూర్ ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టు. అంటే నేను అడిక్యువేట్ టైం కేటాయించలేకపోతున్నాను, నాకు ఏవైతే మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో రెక్టిఫై చేసుకోలేకపోతున్నాను, ఇలాంటి కారణాలు ఎవరైనా చెప్పారు అంటే వాళ్ళు ఎస్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఫెయిల్యూర్, సక్సెస్ కాదు. మీరు కష్టపడితే డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి, దాంతోపాటు మన మిస్టేక్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, నేను హానెస్ట్ చెప్తున్నాను, ఐ హ్యావ్ సీన్ దేమ్. యూపీఎస్సీ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్. ఫస్ట్ టైం ప్రిలిమ్స్ దే ఫెయిల్డ్, సెకండ్ టైం ప్రిలిమ్స్ దే ఫెయిల్డ్. సో దే స్టార్టెడ్ ఇంక్రీజింగ్ హార్డ్ వర్క్. ఇంకా ఎక్కువ చదివేస్తున్నారు ఇంక ఎగ్జామ్. థర్డ్ టైం ఆల్సో ఫెయిల్డ్, ఇంకా ఎక్కువ చదివారు. ఫోర్త్ టైం ఆల్సో ఫెయిల్డ్. నౌ దే ఆర్ కమింగ్ టు మీ, దే కేమ్ అప్రోచ్డ్ మీ. అంతకుముందు మాట్లాడినప్పుడు వినేవాళ్ళు కాదు, హార్డ్ వర్క్ అవ్వచ్చు కదా అనుకుంటారు. దే స్టార్ట్ కమింగ్ టు మీ అండ్ ఆస్కింగ్ వై ఐఎమ్ ఫెయిలింగ్, వాట్ షుడ్ ఐ డూ. మళ్ళీ మళ్ళీ చదివితే అదే సైకిల్లో మళ్ళీ చేస్తే రాదు. దే ఆర్ డూయింగ్ సర్టెన్ మిస్టేక్స్. హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ మనకున్న మిస్టేక్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. మీరు ఏవైతే మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దాట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ నాట్ హార్డ్ వర్క్. రోజుకి ఎక్కువ గంటలు చదవడం ఇంపార్టెంటే, అదొక్కటే ఇంపార్టెంట్ కాదు. హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం వాట్ ఎవర్ ద మిస్టేక్స్ దాట్ యు ఆర్ కమిటింగ్ వాటిని మనం రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 12 hours చదివినా సక్సెస్ రావట్లేదు మీ ఫ్రెండ్స్లో కొంతమంది కంటే దానికి రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళ మిస్టేక్స్ కానీ వాళ్ళు ఏవైతే చేస్తున్నారో అవి రెక్టిఫై చేసుకోవట్లేదు. ఎగ్జామ్కి 12 గంటలు చదివి బుక్ మొత్తం చదువుకుని అని చెప్పగా ఎవ్రీవన్ విల్ రీడ్ లక్ష్మీకాంత్ బట్ ఓన్లీ ఫ్యూ విల్ సక్సీడ్. డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇక్కడే వస్తుంది. నేను చదువుకున్నప్పుడు నేను వెంటనే టెస్ట్ సిరీస్ రాసి ఇక్కడికి నేను మిస్టేక్స్ చేస్తాను, మళ్ళీ వెనకొచ్చి లక్ష్మీకాంత్ తీసి మళ్ళీ ఆ ఏరియాస్నే ఫోకస్ చేసి రెక్టిఫై చేసుకొని మళ్ళీ టెస్ట్ రాసేవాడిని. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వొకాబులరీ ఇవన్నీ నాకు అర్థమైనాయి. ఇక్కడిక్కడ మనం వీక్నెస్ ఉన్న ఏరియాస్, వీటిని రెక్టిఫై చేసుకుంటే ఇంకో 10 మార్కులు ఎక్కువ వస్తాయి అని నేను అర్థం చేసుకున్నాను. మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు మళ్ళీ దే ఆర్ రైటింగ్ సేమ్ మెయిన్స్, సేమ్ థింగ్, సేమ్ స్కోర్ దే ఆర్ గెట్టింగ్. నేను మెయిన్స్ కావట్లేదు, నాకు క్లియర్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకు నీకు అన్నిసార్లు క్లియర్ అవుతుంది, వై ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటర్వ్యూ, వై ఆర్ గెటింగ్ టాప్ ర్యాంక్స్ అని అడిగారు. ద రీజన్ ఈజ్ దట్ నేను ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడే నేను తెలుసుకోగలుగుతున్నాను నా మిస్టేక్స్ని, ఎక్కడ ల్యాకింగ్ వస్తుంది, వాళ్ళకి ఏం కావాలి, మనం ఏం చేయాలి అనే గ్యాప్ నేను ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను నేను. బట్ వాళ్ళకి తెలుసుకోవట్లేదు. అది ఎలా ఉంటుందంటే నేను చెప్పాను, ఇక్కడ నుంచి కుక్కట్పల్లికి వెళ్తున్నాం, నేను ఏదో దారిలో వెళ్తున్నాను. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి కుక్కట్పల్లికి నేను ఈ దారి పొరపాటుని ఇటువైపు వెళ్ళాను. నేను వెంటనే అక్కడ ఎవరిని అడుగుతున్నాను, ఇటువైపు నుంచి కుక్కట్పల్లి అనేసి. సో లేదు బాబా అటువైపు రైట్ తీసుకోండి, నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాను, మళ్ళీ దారి తప్పిపోతున్నాను, మళ్ళీ ఇటు వస్తున్నాను నేను. వాళ్ళు అలా కాదు, ఇంక వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు. ఇంక వాళ్ళు నేను రోజు కష్టపడుతున్నా పరిగెడుతున్నాను. కుక్కట్పల్లి వెళ్ళి వాడు మాదాపూర్ హైటెక్ సిటీకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది కుక్కట్పల్లి అంటారు వాళ్ళు.
సో నా పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు ఆ మిస్టేక్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ ఇంట్లో చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే గోల్కి రీచ్ అవుతాం అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఈవెన్ ఇన్ మై యువర్ స్కూల్ టైమ్స్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ బీన్ అబ్జర్వ్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అప్పుడంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కాదు కాబట్టి పర్లేదు, బట్ దిస్ ఇస్ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్. ఇండియాలో ఉన్న పాపులేషన్, ఇండియాలో ఉన్న కాంపిటీషన్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండదు. ఎక్కడ సర్వే కావాలంటే ఎక్కడైనా సర్వే అవుతారు. ఎక్కడ మనకి కాంపిటీషన్ లేదు. మెట్రో ఎక్కితే కాంపిటీషన్, బస్సు ఎక్కితే కాంపిటీషన్, క్లాస్ రూమ్లో సీట్ కావాలంటే కాంపిటీషన్, ఈ సీటు ఆ సీట్ కూడా మీకు చిన్న సీట్ కావాలి, థియేటర్లో టికెట్ ఫస్ట్లో సినిమా చూద్దామన్నా కాంపిటీషన్, ఆ క్రౌడ్లోకి వెళ్ళామంటే బతికొస్తాం లేదో కూడా డౌటే. ఇప్పుడు ఏ క్రౌడ్లోకి వెళ్తే కూడా ఎవరు పోతున్నారు అర్థం కావట్లేదు, ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు ఖచ్చితంగా చనిపోతున్నారు ఏ చిన్న దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా. దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ ఇండియా కాంపిటీషన్ ఉంది. ఆ కాంపిటీషన్లో నుంచి మీరు బయటపడి రావడం అనేది చాలా కష్టం, ఎస్పెషల్లీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్. మనం ఏ స్థాయి నుంచి వచ్చామో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఆ స్థాయికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాం, దట్స్ వెరీ గుడ్, బట్ మనం ఏ స్థాయి నుంచి వచ్చామని చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ బికాస్ మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ హూ కేమ్ ఫ్రమ్ ద మిడిల్ అండ్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్, వాళ్ళ పేరెంట్స్ రియల్ ఐమ్ సేయింగ్ దే వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ ఆన్ సెండింగ్ సమ్ మనీ 10,000 15,000 పర్ మంత్ పంపిస్తే ఇక్కడ వాళ్ళు చదవకుండా ఏదో ఒక టీ పాయింట్ దగ్గర బాతకాన్ని పెట్టి డిస్కస్ చేసి టైం వేస్ట్ చేసి చివరికి ఏ జాబ్ రాకుండా ఇంటికి వెళ్తున్నారు. ద బిగ్గెస్ట్ ట్రెజరీ ఆఫ్ దిస్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ దట్ ఇక్కడ 5 to 6 years ప్రిపరేషన్ చేసినాక మనం ఇంక ఏ ఎగ్జామ్ పనికిరాం. ఐమ్ సేయింగ్ రియల్లీ. సాఫ్ట్వేర్ మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్దామంటే వాడు తీసుకోడు, చిన్న జాబ్ 10-15కి వెళ్దామంటే మనకి ఉండదు. ఎందుకంటే నువ్వు డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఊహించుకొని, లేదు క్లర్క్కి వెళ్ళామంటే మనం వెళ్ళాం, మన మనసు ఒప్పుకోదు. ఇంట్లో వాళ్ళు కష్టపడి మనకు మనీ పంపించారు, వాళ్ళు ఎన్నో ఆశలతో ఉంటారు వాళ్ళు కూడా. కానీ మనం అన్నీ ఇక్కడ వచ్చి ఏం చేస్తున్నాం? ఆర్ వి జెన్యూన్లీ వర్కింగ్ హార్డ్? రిజల్ట్ ఈజ్ సెకండరీ థింగ్. ఆర్ వి ఎందుకంటే హానెస్ట్ చెప్తాను, ఎవరైతే కష్టపడతారో కన్సిస్టెంట్గా దే విల్ గెట్ ఎ వెరీ గుడ్ జాబ్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ గ్రూప్ 1, బట్ యూపీఎస్సీ ర్యాంక్ వచ్చి మీరు ఐఏఎస్ కూడా అవ్వచ్చు. ఇదే నాలెడ్జ్ మీరు వాడుకొని యూపీఎస్సీలో ఐఏఎస్ కూడా అవ్వచ్చు. వీ కాంట్ సీ దాట్. లేదా స్టార్టింగ్ గ్రూప్ 2 తెచ్చుకొని మళ్ళీ మీకు గ్రూప్ 1 రాసి మీరు మళ్ళీ డెప్యూటీ కలెక్టర్ అవ్వచ్చు. బట్ ఎవరైతే కన్సిస్టెంట్గా వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకి సక్సెస్ వచ్చేస్తుంది, రాదనే స్కోప్ ఏమి లేదు. బట్ ఇక్కడికి వచ్చి టైం వేస్ట్ చేసి బాధాకాన్ని పెట్టి చివరికి ఆ మనీ మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఇక్కడికి వస్తాం, వాళ్ళు ఇచ్చిన 10,000తో మనం కాంప్రమైజ్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఉండే హాస్టల్ మనకు నచ్చిద్దా? మనం ఉండే స్టడీ హాల్ మనకు నచ్చుతుందా? మనం తినే ఫుడ్ మనకు నచ్చుతుందా? 90% పీపుల్కి వాళ్ళు చేసే యాక్టివిటీస్ నచ్చవు. రియాలిటీ దట్ ఈస్. మన హాస్టల్లో ఉండాలని మనం కోరుకోం, అంతకంటే ఇంట్లో మంచి లైఫ్ లీడ్ చేస్తాం మనం. స్టిల్ వీ అవర్ సెల్ఫ్ కాంప్రమైజ్ అండ్ విల్ స్పెండ్ అవర్ ప్రైమ్ ఏజ్ హియర్. మన ప్రైమ్ ఏజ్ అంటే మీరు అయితే యంగ్ ఏజ్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాల్సిన ఏజ్, లేకపోతే మంచిగా సంపాదించి ఒక బ్రైట్ ఫ్యూచర్ లీడ్ చేయాల్సిన ఏజ్లో మనం ఇక్కడ కష్టపడుతుంటాం. డెఫినెట్లీ అశోక్ నగర్ ఈజ్ ఎ స్ట్రగ్లింగ్ ఏరియా, ఎంజాయ్మెంట్ ఏరియానే కాదు. మీకు తెలియకుండా ఈ స్ట్రగుల్స్ని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు దీన్ని ఎస్కేప్ అవ్వడానికి చాయ్ పాయింట్ దగ్గర టైం వేస్ట్ అవి చేస్తూ ఉంటారు. కానీ యూ లీడ్ ఏ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్. మై సెల్ఫ్ వీ ఆల్ విల్ లీడ్ ఏ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్. కానీ ఒక్కసారి స్ట్రెస్ లైఫ్ నుంచి బయటకు వచ్చి సక్సెస్ వస్తే యూ విల్ లీడ్ ఏ గోల్డెన్ లైఫ్. ఎవరైతే ఈ స్ట్రగ్లింగ్ ఫేజ్లో ఎవరైతే నిజంగా కష్టపడతారో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు. లేకపోతే ఏమైందని చెప్తున్నాను, రియల్లీ వీ లూజ్ అవర్ హెల్త్, వీ లూజ్ అవర్ ఏజ్, వీ లూజ్ అవర్ మనీ ఆల్సో, ఈవెన్ అవర్ కెరీర్ ఆల్సో. ఐఎమ్ సేయింగ్ రియల్లీ దిస్ ఈస్. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఇప్పటికి హెల్త్ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. స్లో ఇప్పుడే కదా స్టార్ట్ అయింది కదా. కొన్ని రోజులకి బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది, కొన్ని రోజులకి సైట్ వచ్చేస్తుంది, కొన్ని రోజులకి స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి. ఎందుకంటే ఈ బుక్స్ మీరు ఇంతకాలం ఇంత కష్టపడి ఎప్పుడు చదవఉండరు. ఇప్పుడు ఇది చదివి మా ఫ్రెండ్స్ అందరికి సైట్ వచ్చేసింది. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే స్టార్ట్ గెటింగ్ సైట్. అండ్ ఉన్న వాళ్ళకి పెరుగుతుంది, సైట్ పెరుగుతూ పైకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇలాంటి చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి. కానీ ఇష్యూస్ అన్నీ ఓవర్కమ్ చేసి బయటికి రావడం ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. కానీ వస్తే మాత్రం యూ విల్ లీడ్ ఏ గ్రేట్ లైఫ్. అది రావడం కష్టం అంటే కష్టం కాదు. యూ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్, యూ విల్ గెట్ దిస్. సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇంగ్లీష్. అంటే నేను ఇవి ఎందుకు స్పెషల్గా మెన్షన్ చేస్తున్నానంటే దిట్ షుడ్ బి యువర్ డైలీ రొటీన్. ఆల్ దిస్ ఆర్ యువర్ వాల్యూ అడిషన్. హ్యాండ్ రైటింగ్ తీసుకొని రావడం, డీకోడ్ చేయడం, ఇలా ఇంగ్లీష్ రోజు నేర్చుకోవాలి. స్పెషల్లీ ఒకేసారి ఇంగ్లీష్లో మీరు ది బెస్ట్ ఆన్సర్స్ రాయరు. that you have to write English. That is the first point, or everyone has to focus on the English vocabulary. ఎందుకంటే కీవర్డ్స్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. పోవర్టీకి స్పెసిఫిక్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ కీవర్డ్స్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయడానికి మళ్ళీ కొత్త బుక్ అవసరం లేదు. మీ బుక్స్లోనే ఒక లక్ష్మీకాంత్ కానీ ఒక ఎకానమీ బుక్స్లో మీకు స్పెషల్గా మెన్షన్ చేస్తుంటారు. జస్ట్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ దోస్ కీవర్డ్స్ అండ్ యూజ్ దమ్ ఇన్ ఏ పారాగ్రాఫ్ ఆర్ సెంటెన్స్ ఫార్మాట్. సో ఫోకస్ ఆన్ ద ఇంగ్లీష్. సో ఈ రోజు నుంచి రోజు మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి. రోజు 1% పెంచుకుంటే మీ ఇంగ్లీష్ని. సో రోజు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి.
రోజు హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ రైటింగ్ ఆన్సర్. రైటింగ్ ఆన్సర్ మీన్స్ డైలీ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్స్ రాయాలి. ఆన్సర్ బాగుందా లేదా వేరే విషయం. మీ ఆన్సర్ మీకు నచ్చకపోవచ్చు, ఎవరికి నచ్చకపోవచ్చు, నథింగ్ రాంగ్. సపోజ్ ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు ఐ థింక్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ వీక్లీ టెస్ట్ ఉంటుంది అనుకుంటాను. ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ వీక్లీ టెస్ట్ ఆల్సో ఫర్ యూ. యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ద ఎగ్జామ్ హాల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్. సబ్జెక్ట్ వచ్చారా అదా సెకండరీ థింగ్. మీకు ముందే క్వశ్చన్ ఇస్తారా లేకపోతే ఆఫ్టర్ ఓన్ ద ఎగ్జామ్ డే దే గివింగ్ క్వశ్చన్స్? ముందే ఇస్తున్నారు కదా క్వశ్చన్స్. ప్రిలిమ్స్కి అప్పుడప్పుడే ఇస్తారు. మెయిన్స్ నో ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ నో. సో టుమారో మెయిన్స్ రైటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ మీన్ ఎవ్రీ వీక్ టెస్ట్ పెడతారా ఇంకా. సో వీక్లీ ఐ హోప్ సమ్టైమ్స్ దే విల్ గివ్ యూ బిఫోర్ హ్యాండ్ ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ because since beginners that content shortage will be there, so that I think based on my knowledge of this how institute works, beforehand only they will give you the questions. You just try to know whatever content you can, limited at least 100 words నేర్చుకోలేదు, 100 200 words నేర్చుకోలేదు, 200, there is nothing wrong. మీరు ఎంత నేర్చుకుంటారో వాట్ ఎవర్ దాట్ యూ లెర్న్, డైరెక్ట్ రైట్ ఆన్సర్ పేపర్ మీద ఆ ఆన్సర్ పెట్టండి. డోంట్ థింక్ అబౌట్ స్ట్రక్చర్, డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. అసలు అది రాంగ్గా రైట్గా కూడా పక్కన పెట్టేయండి. డోంట్ నెవర్ థింక్. ఫస్ట్ భయం అనేది వద్దు. నెవర్ హ్యావ్ ఫియర్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. అసలు ఆ భయమే అవసరం లేదు. వచ్చి రాయండి. హూ విల్ జడ్జ్ యూ? ఆన్సర్ మళ్ళీ రాసేసి జోలో పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోండి. ఎవరికి చూపించొద్దు. మళ్ళీ మీరు ఒక్కడే చదువుకోండి, ఇంకెవరు చూపించొద్దు. మీకు దాని ఎవాల్యుయేషన్ కావాలంటే చాట్ జీపీటీలో అదంతా టైప్ పంపించండి, ఇమేజ్ వాళ్ళు ఎవాల్యుయేట్ చేసిస్తారు మీకు. లేదా మీరు ఎవరినైతే నమ్ముతారో, ఎవరైతే మిమ్మల్ని జడ్జ్ అని మీరు ఫీల్ అవుతారో వాళ్ళకి చూపించి ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకోండి. బట్ రాయండి. స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆన్సర్. భయపడదు. ఇప్పుడే కాదు, ఈవెన్ బికాస్ లాస్ట్ టైం దే హ్యావ్ కండక్టెడ్ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్. గ్రూప్ 1 తెలంగాణ, గ్రూప్ 1 ఏపీఎస్, ఎవ్రీథింగ్ దే కండక్టెడ్. మెయిన్స్ 1200 people have enrolled into mains test series here. Very good number enrolled, but daily only 300 to 400 people will write answer. చాలామంది ఆన్సర్ రాసేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో రాస్తే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో వస్తాయి. సో దట్ యూ కెన్ సేవ్ టైమ్. ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుద్ది. సో ఎవరైతే రాయలేదో దే హ్యావ్ స్ట్రగల్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ అండ్ ద సక్సెస్ రేట్ ఈస్ వెరీ లో. నేను ఎందుకంటున్నానంటే రాసిన వాళ్ళకే మార్క్స్ వస్తాయి, ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తాయి. సో దాట్స్ వాట్ మై పాయింట్ ఈస్ దట్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆన్సర్. డోంట్ థింక్ అబౌట్ ద రిజల్ట్. చెప్పాను దానికి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి, 1 మార్క్ వస్తా, 2 మార్కులు వస్తా అనేది వద్దు. అసలు దాని గురించి డిస్కషన్ వద్దు. స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆన్సర్. మీకు ఏది వస్తుంది రాయండి. ఏది రావట్లేదు అనుకుంటే ఓకే, ఒక సినిమా స్టోరీ రాసేళ్ళండి. ఎందుకంటే యూ షుడ్ బి హ్యాబిచువేటెడ్ విత్ ఆన్సర్. అది నేను చెప్పేది. ఇక్కడ కంటెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. స్టార్టింగ్ రాయగానే బెస్ట్ ఆన్సర్, ఇంకా టాపర్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ రాసిన ఆన్సర్ నేను రాయాలనుకుంటే అది ఈ రోజుకి అవ్వదు. ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. మీరు రాసినప్పుడు మీ ఇంగ్లీష్ ఎలా వస్తుంది, మీ అనలిటికల్ స్కిల్స్, మీ డిస్క్రిప్షన్ ఎలా ఉంది అనేది తెలుస్తుంటాయి. సో ఏమీ భయపడకండి. వీలైతే మీ క్వశ్చన్స్ ముందే తెలియదు అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చినాక ఒక అరగంట వెయిట్ చేయండి. ఫోన్ తీసుకొని చాట్ జీపీటీ అన్ని క్వశ్చన్స్ కొట్టండి. దట్స్ మై అడ్వైస్. జస్ట్ టైప్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ చాట్ జీపీటీ, వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ దట్ దే గివ్, రీడ్ ఆల్ ద ఆన్సర్, కంప్లీట్ ఆన్సర్. కీప్ ద ఫోన్ అసైడ్ అండ్ స్టార్ట్ రైటింగ్ అగైన్. ఏదైనా ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తు రాకపోతే మళ్ళీ ఫోన్ ఓపెన్ చేయండి, ఆ ఫ్యాక్ట్ చూసుకొని మళ్ళీ రాయండి. నథింగ్ రాంగ్, బికాస్ యువర్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్. మై ఓన్లీ పాయింట్ ఈస్ దట్ that fear should be gone. Second point is that you should be able to write a good answer. That doesn't happen on one day. Over a period of time వస్తుంది. So start writing answers. That is my simple point. Second point is that answer you start giving in a structure format. Structure format means have a good introduction, body and conclusion. So have good introduction, body, conclusion. So ఇవి ఉండేదట్టు చూసుకుంటే చాలు ప్రతి ఆన్సర్కి. సో ఇంట్రడక్షన్ మీన్స్ later class I will explain you all this. Some basic information relating to question, key content, your judgment. మీరు ఫైనల్గా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారా దాని గురించి. ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ వల్ల పోవర్టీ పోదా అనేది కొంచెం సమ్మరీ, ఓర్ జడ్జ్మెంట్ ఓర్ సమ్ సమ్మరీ. ఇది చదివిన వాళ్ళకి అర్థం కావాలి. సో ఇందాక మనం చూసిన క్వశ్చన్లో
ఇలాంటి అంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ లేటర్ క్లాసెస్ డీటెయిల్ డిస్కషన్. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్, హౌ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఎరాడికేటింగ్ పోవర్టీ. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఇంట్రొడక్షన్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అంటే ఏంటి. అంటే మీరు ఒక సినిమా రాస్తున్నారు అనుకో, సినిమా స్టోరీ అన్నట్టు అనుకోండి. ఫస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, ఆ తర్వాత ఒక బాడీ అంటే క్యారెక్టర్స్ ఇంట్రొడక్షన్ లాగా ఫస్ట్. సో ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అంటే ఏంటి, నాకు తెలిసి మెనీ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీస్ హ్యావ్ డెల్ట్ ఆన్సర్ రైటింగ్, ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు అసలుకి. సో దే విల్ డూ అండ్ వీ టూ విల్ డూ దట్ ఎక్సర్సైజ్. మేజర్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అంటే ఏంటి, దాట్ విల్ బి యువర్ ఇంట్రొడక్షన్. హౌ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఎనేబుల్స్ టు ఓవర్కమ్ పోవర్టీ అనే పాయింట్స్. చివరి కన్క్లూజన్, సో ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ పోవర్టీని ఓవర్కమ్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఒక కన్క్లూజన్ రాసి సరిపోద్ది, విచ్ వీ విల్ డిస్కస్ లేటర్. బట్ నేను చెప్పాలనుకునేది అంటే ప్రతి ఆన్సర్ యూ ట్రై టు బ్రింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, ట్రై టు బ్రింగ్ దిస్ ఇంట్రొడక్షన్, బాడీ అండ్ కన్క్లూజన్. సార్ బెస్ట్ ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుంది అని మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే చాట్ జీపీటీ ఇస్తుంది, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. మీరు ఎప్పుడైనా చాట్ జీపీటీలో క్వశ్చన్స్ టైప్ చేస్తారా, ఒక మంచి ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తారు, ఒక్కొక్క పాయింట్ రాసుకుంటూ వెళ్తుంటాడు, హెడ్డింగ్స్ పెట్టి సబ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టి 1 దే యాక్సెస్ టు లోన్స్ ఇలా సెల్ఫ్ బిజినెస్, ఫస్ట్ పాయింట్ సెల్ఫ్ బిజినెస్ అని చెప్పి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. సెకండ్ పాయింట్ యాక్సెస్ టు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, దానికి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇలా నీట్గా ఇస్తాడు. చాట్ జీపీటీ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఆన్సర్. మీరు ఎన్నిసార్లు డౌట్ వచ్చినా చాట్ జీపీటీతో మీరు చూడొచ్చు మీ ఆన్సర్స్, వాళ్ళు ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. హౌ దే బ్రింగ్ దట్ ఆన్సర్ అనేది కూడా మనం చూద్దాము లేటర్ క్లాసెస్. బట్ ద ఫార్మాట్ ఈజ్ చాట్ జీపీటీ ఆన్సర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫార్మాట్. అలానే సబ్ హెడ్డింగ్స్ రావాలి, అలానే ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి. సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే చాట్ జీపీటీలో ఏదైనా టైప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫార్మాట్ని కూడా ఫోకస్ చేయండి. సేమ్ ఫార్మాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ద రిలేటింగ్ టు ఆన్సర్ రైటింగ్. సో ఇలాగా మీరు రెగ్యులర్గా ఆన్సర్స్ అనేది రాస్తూ ఉండండి. టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి యాజ్ ఆఫ్ నౌ పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సపోజ్ ఒక క్వశ్చన్కి అరగంట పట్టినా నో వరీ, రైట్ హాఫ్ అన్ అవర్. ఓవర్ ఏ టైమ్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ కంటెంట్, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ కంటెంట్, దట్ టైమ్ ఫర్ రైటింగ్ అన్ ఆన్సర్ విల్ స్టార్ట్ రెడ్యూసింగ్. ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది, తర్వాత 25 minutes, తర్వాత 20 minutes, అలా తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇప్పటికైతే జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్. సో అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ జాయిన్ టెస్ట్ సిరీస్, ఆల్ దోస్ థింగ్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్, ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్, మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా ప్రిపరేషన్కి సంబంధించి ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్ ఎనీథింగ్. ఒకటే ఒకటి నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తున్నాం క్వశ్చన్ మాత్రం అడగండి, అది ఎవడు చెప్పలేడు. జనరల్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కాకుండా ప్రిపరేషన్కి సంబంధించి మీరు ఏదైనా అడగాలనుకుంటున్నారా, బికాస్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ కి అందరికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఆన్సర్స్. యూ మీన్ మై పాయింట్, I don't know how many days I will stay here. Once I get my appointment or either TGPSC or APPSC, I have to leave. అందుకని చెప్తున్నాను. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అడగొచ్చు నన్ను. అండ్ రెగ్యులర్లీ సమ్ మోర్ అదర్ టాపర్ విల్ కమ్ టు దిస్ సెషన్ అండ్ విల్ షేర్ దేర్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ యూ డెఫినెట్లీ. అది కాకుండా మీకు ఏమైనా ఉంటే అడగొచ్చు నన్ను, ఎందుకంటే నేనైతే పర్సనల్ అయితే ఐ హ్యావ్ రీసెర్చ్ డే లాట్ రిలేటెడ్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్. బికాస్ నాకు ఒకటే ఉండేది, నాకు టాప్ ర్యాంక్ రావాలి, అదే నా మైండ్లో రన్ అయ్యేది ఎప్పుడు. టాప్ ర్యాంక్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, నేను చేసిన దాని కూడా అంటే నేను ఏది రాసిన దానికి మార్క్స్ చేయాలని నేను కోరుకోలేదు, వాళ్ళకి ఏది కావాలో తెలుసుకున్నాను. దాట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. నేను మిమ్మల్ని ప్లీజ్ చేయాలనుకుంటే నాకు నచ్చింది నేను చెప్పకూడదు, మీకు నచ్చింది నేను చెప్పాలి. మీరు ఒక ఫ్రెండ్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలనుకుంటున్నారు, తనకి క్రికెట్ ఇష్టం, మీరు వెళ్ళి ఫుడ్ గురించో దేని గురించో మాట్లాడితే ఎలా ఇంప్రెస్ చేస్తారు వాళ్ళని, ఏమంటారు, ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏమి ఇష్టం లేదు తెలుసుకోమంటారు కదా మనల్ని, అప్పుడే మనం బాగా ఇంప్రెస్ చేస్తాం వాళ్ళని అనేసి అనుకుంటాం కదా. కొన్నిసార్లు మన ఇష్టాలు పక్కన పెట్టి కూడా వాళ్ళ ఇష్టం అంటే బిహేవ్ చేస్తాం. అలానే ఎగ్జామినర్కి ఏది ఇష్టమో మనం తెలుసుకోవాలి, మీకు ఏది ఇష్టమో. దట్ ఇస్ అ వేర్ మెనీ పీపుల్ డూ మిస్టేక్స్. నేను బాగా రాసాను మార్కులే అంటున్నాను, నువ్వు బాగా రాసావని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. ద సేమ్ థింగ్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ బై ద ఎవాల్యుయేటర్ ఆల్సో. వాళ్ళకి నచ్చింది మనం రాయాలి, మనకి నచ్చింది మనం రాయకూడదు. సో అందుకని మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా అడగొచ్చు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఓపెన్, ఐ హ్యావ్ నో అబ్జెక్షన్స్. మీరు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా నాకు ప్రాబ్లం లేదు, ఏం లేదు డౌట్స్ అయితే. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా అడగండి, నో ఇష్యూ, ఐ విల్ ట్రై టు క్లారిఫై యూ. బట్ నేను ఒకటి లాస్ట్ లైన్ చెప్పాలనుకునేది ఏంటంటే 2-3 years స్ట్రాంగ్గా హార్డ్ వర్క్ చేయండి, డోంట్ వేస్ట్ టైం. ఒక క్లాస్ అయిపోతే మీకు చెప్పాను, అందరూ చెప్పాను న్యూస్ పేపర్ చదవని. ప్రీవియస్ క్లాస్ ఐ హ్యావ్ అటెండెడ్ దట్ క్లాస్, ఐ టోల్డ్ ఎవ్రీవన్ టు రీడ్ న్యూస్ పేపర్. ఐ హ్యావ్ వెరీ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఓన్లీ less than 10% పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ న్యూస్ పేపర్. ఇంకా మీరు ఎవరు చదువుతున్నారో నేను అనుకోను. మీకు ఇంకా గ్రావిటీ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ అర్థం కావట్లేదు. రేపు ఒకసారి ఫెయిల్ అయినప్పుడు నేను గుర్తొస్తాను, అరే న్యూస్ పేపర్ చదవమన్నారు కదా రాలేదనేసి, హ్యాండ్ రైటింగ్ మెయింటైన్ చేయమన్నారు కదా రాలేదు, అప్పుడు తెలుస్తుంది. సో
ఎందుకనంటే అప్పుడు మిస్టేక్స్ చేయకండి. ముందే చెప్పేది ఎందుకంటే మీరు ఎటువంటి మిస్టేక్స్ కమిట్ చేయకూడదు. న్యూస్ పేపర్ ఎందుకు చదవడానికి ఒక రీజన్ ఉంది. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ రీజన్ ఆల్సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఇలా ఎందుకు చేయడానికి ఒక రీజన్ ఉంది. దిస్ ద పాత్ ఆఫ్ సక్సెస్. దిస్ ఈజ్ హౌ యువర్ మైండ్ సెట్ షుడ్ స్టే. ఇలా చేసే వాళ్ళకి హై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సక్సెస్ అని నేను చెప్తున్నాను. సో అందుకనేసి నేను చెప్పేది ఫస్ట్ పాయింట్ 2 to 3 years ప్రపంచాన్ని మర్చిపోండి. మనకి బయట వాళ్ళతో సంబంధం లేదు. ఒకటే చెప్తున్నాను, వాళ్ళు సక్సెస్ అయితే మిమ్మల్ని రికగ్నైజ్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ రియాలిటీ. సక్సెస్ రాకపోతే ఎవడు గుర్తుపెట్టుకోడు. మన ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్లో మనం ఎవరిని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎవరైతే హయ్యెస్ట్ లెవెల్లో వాళ్ళ గురించి ఇంట్లో ఎక్కువసార్లు మాట్లాడుకుంటారు. ఇప్పుడు నేను నా ప్రిపరేషన్లో ఉన్నప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్లో కొంతమందికి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వచ్చిందో వాళ్ళే మాకు ఎక్కువ గుర్తుంటారు. 100 మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మన చిన్నప్పటి నుంచి, వాళ్ళు ఎవరు గుర్తుండదు. ఎవరైతే అచీవ్ చేస్తారో వాళ్ళే. ఫెయిల్ అయితే నో వన్ విల్ కన్సిడర్స్. దిస్ ఈజ్ రియాలిటీ, సోషల్ రియాలిటీ. సోషల్ రియాలిటీ మనం యాక్సెప్ట్ చేసి మనం కూడా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి. మనల్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం సొసైటీకి ఏమైనా చెయ్యాలి అనుకుంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఏమైనా చేయగలరా? ఎవరికంటే ఏమీ చేయలేరు. మీరు ఏమీ చేయలేరు. ఇప్పుడు మీరు ఎవరికైనా ఏమైనా చేయాలంటే మీరు మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు ఒకటి డబ్బు దానం చేయాలనుకుంటున్నారు, మీ దగ్గర ఉండాలి కదా డబ్బులు. మీ దగ్గర ఉంటే మీరు ఇవ్వగలుగుతారు. మీ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉంటే మీరు ఇవ్వగలుగుతారు. మీరు ఒక పొజిషన్కి వెళ్తే వాళ్ళకి సేవ చేయగలుగుతారు. ఎనీ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్రెండ్కి ఏదో ప్రాబ్లమ్, సపోజ్ జస్ట్ ఇమాజిన్ మీ హాస్టల్లో థెఫ్ట్ జరిగింది, దొంగతనం చేశారు, ఎవడో ఫోన్స్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. లేకపోతే మీరు ఏదో రూమ్ జాయిన్ అయ్యారు, అతను అడ్వాన్స్ బ్యాక్ ఇవ్వట్లేదు అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఏం చేయగలుగుతారు? వాళ్ళతో పోరాడగలరా? ఈ లోకల్ ఏరియాస్ మనం చేయగలరా? ఏం చేయలేరు. లేదా మీ ఫ్రెండ్కి ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింది, మీరు ఏమైనా చేయగలరా? ఏం చేయలేరు. అదే మీరు మంచి పొజిషన్లో ఉంటే, డిఎస్పీ పొజిషన్లో ఉంటే, వెంటనే లోకల్ చిక్కడపల్లి దోమలగూడ పోలీస్ స్టేషన్కి పంపిస్తే ఒక కానిస్టేబుల్ వెంటనే వస్తాడు. 25,000 రెంట్ అడ్వాన్స్ కాదు, ఇంకో 10,000 ఎక్స్ట్రా కలిపి ఇచ్చేస్తారు మనకి. మీరు ఎవరికైనా ఏమైనా చెయ్యాలి అనుకుంటే మీరు ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళాలి. లేకపోతే ఎంతసేపు మనం వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండెంట్ అవుతాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ డ్రివన్ మీ. మంచి చేయాలన్నా మనం మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి. అది అర్థం చేసుకోండి. దట్ ఈస్ వాట్ రియాలిటీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. ఆ మంచి పొజిషన్స్కి వెళ్ళాలి అంటే దట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ విత్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ గుడ్ గైడెన్స్. ఒక కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తూ ఈ 2 years టైం వేస్ట్ చేయకండి. ఊరికే ఆ టీ షాప్లో ఇక్కడిక్కడ కూర్చొని టైం వేస్ట్ చేయకండి. మీకు ఎంత అవకాశం వస్తే అవకాశాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. మిగతా అన్నీ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. వాట్ ఎవర్ దాట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, వాళ్ళు కొంచెం అందంగా ఉన్నారు, వీళ్ళు కొంచెం డబ్బులు ఉన్నాయి, ఎంత టెంపరీ ఇవన్నీ. మీరు మంచి పొజిషన్లో ఉంటే మీకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి. వాట్ ఎవర్ దాట్ యూ వాంట్ ఇన్ ద సొసైటీ, వాట్ ఎవర్ దాట్ యువర్. సపోజ్ మేము చూసినాం అంటే మేము వాట్ ఎవర్, కొంతమంది ఏదో ఇట్లా రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తూ తిరుగుతుంటారు. మన ఫీల్ అయితే ఎవరు పెళ్లి చేయడు మనకి. ఆ అమ్మాయి అబ్బాయి ఎవరు రారు మన దగ్గరికి. అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు. మీరు ఒక పొజిషన్కి మీరు ఐఏఎస్ డెప్యూటీ కలెక్టర్ అయ్యారు అనుకోండి, ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ప్రతి ఫ్యామిలీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది మిమ్మల్ని. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్, కమ్యూనిటీ, రిలీజన్, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అన్నీ పక్కన పెట్టి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. సో దట్ ఈజ్ హౌ సొసైటీ. ఇప్పుడు మనమైనా మన పిల్లలకి ఇవ్వాలనుకుంటే మంచి సంబంధం ఇవ్వాలని కోరుకుంటాం. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు ఇప్పుడు కనిపించే అన్ని టెంపరీ అని చెప్తున్నాను నేను. మీకు కనిపించేవి, మీ కళ్ళ ముందు కనిపించే అన్ని టెంపరీ. వాట్ ఈజ్ పర్మనెంట్ ఈజ్ వాట్ యు అచీవ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఇండివిజువల్గా మనం మన లైఫ్లో ఏం అచీవ్ చేస్తాం అనేదే పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. మిగతా అన్నీ టెంపరీయే. మీరు ఒక గుడ్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్, డబ్బులు హ్యాపీనెస్ ఇస్తాను అడుగుతారు కొంతమంది క్వశ్చన్ నన్ను. మనీ గివ్స్ యూ కంఫర్ట్. కంఫర్ట్ నువ్వు కరెక్ట్గా వాడుకుంటే హ్యాపీనెస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనీ వచ్చాయి, మనీ వాడిని డ్రగ్స్ పబ్బు అని తిరిగితే లైఫ్లో సఫర్ అవుతాం. బట్ యూజ్ దట్ మనీ వైస్లీ, గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. ఆ ట్రిప్కి వెళ్ళడానికి, టూరిజంకి, లేకపోతే ఇంకా దేనికైనా ఒక మంచి డ్రెస్ కొనుక్కోవడానికి, మంచి ఫుడ్, క్వాలిటీ ఫుడ్ తినడానికి స్పెండ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ 20,000 ఉంటే మీరు ఒక క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది. 10,000 ఉంటే ఒక హాస్టల్లో ఉండాల్సి వస్తుంది. 10,000 20,000కి వెళ్ళేసరికి హెల్తీ లైఫ్ వస్తుంది. ఆ కంఫర్ట్నెస్ కావాలంటే మనీ కావాలి, గుడ్ సోషల్ స్టేటస్ ఉండాలి, గుడ్ సర్వీస్ రావాలి. దిస్ ఈజ్ రియాలిటీ అండ్ ప్రాక్టికాలిటీ ఆఫ్ ద లైఫ్. సో అది అర్థం చేసుకొని డోంట్ వేస్ట్ టైం. టైమ్ ఈజ్ వెరీ ప్రీషియస్. టైమ్ ఈజ్ వెరీ ప్రీషియస్. ఆ టైంని వాడుకొని నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ కోసం అస్సలు వెయిట్ చేయకండి. నోటిఫికేషన్ వచ్చే టైంకి మీరు రెడీగా ఉండాలి. ఎగ్జామ్కి నోటిఫికేషన్ అక్టోబర్లో వస్తే అప్పటికి మీరు ఫస్ట్ ర్యాంక్ కొట్టే విధంగా రెడీగా ఉండాలి. బట్ అదేవిధంగా డోంట్ ట్రై ఫర్ పర్ఫెక్షన్. వాట్ ఎవర్ యూ క్యాన్ డూ విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్ దట్ యూ హ్యావ్, డూ వైస్లీ. అండ్ అదేవిధంగా మిస్టేక్స్ వాటిని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో దాట్ ఈస్ వాట్ మై అడ్వైస్. గివ్ యువర్ బెస్ట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ అండ్ గెట్ ఎ వెరీ గుడ్ సర్వీస్.
ఏదైనా అడగచ్చు. బట్ థ్యాంక్ యూ.